그러면 제가 그냥 한국말로 기도하겠습니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지, 젊은 날에 우리를 구원해 주시고 하나님의 영광을 위해서 살 수 있는 귀한 기회를 주심을 감사드립니다. 세상에는 하나님을 알지 못하고 그저 이 세상에 소망을 두고 육신적인 것만 쫓아가는 사람들이 많습니다. 하지만 하나님께서 우리에게 특별한 기회를 주셔서 젊은 날에 하나님을 알게 해주셔서 하나님의 영광을 위해서 남은 인생을 드릴 수 있게 해주심을 감사드립니다. 특별하게 우리 네팔 교회를 후원하고 계시는 춘천교회를 방문하게 되고 또 춘천교회 청년 형제자매들과 함께 귀한 간증과 교제를 나눌 수 있는 시간을 주심을 감사드립니다. 짧은 시간이나마 마음과 마음이 전해질 수 있는 시간이 되기를 바라고 원합니다. 우리 플라사 목사님의 간증을 잘 통역할 수 있도록 제게도 지혜를 주시옵소서. 하나님께만 모든 것을 부탁드리며 우리를 사랑하시는 우리 구주 예수님의 이름으로 감사하며 간절히 기도드렸습니다. 아멘. 예. तपाईँ भन्नुहोस् न म 안녕하세요. धेरै शब्दहरू कोरियन भाषामा बोल्ने इच्छा भए तापनि अप्ठ्यारो भएर म नेपालीमा भन्नै पर्छ. 한국말로 하고 싶은 말이 정말 많은데 제가 한국말을 못하니까 네팔말로 하겠습니다. आज 춘천 मण्डलीको जवानहरूसँग सँगै संगति गर्न पाउँदा धेरै खुसी छु. 춘천교회 형제자매들과 특히 청년 형제자매들과 함께 교제하게 돼서 정말 기쁩니다. पहिलोचोटि भेटेको अनुहार भए तापनि एउटै परिवार यसरी महसुस भएको छ. 처음 뵙는 분들이지만은 한 가족 같은 느낌이 듭니다. पहिलो चाहिँ म उद्धार पाएको विषयले बताएपछि अरू गवाही बताउने छु. 먼저 제가 구원받게 된 간증을 짧게 말씀드리고 다른 부분을 말씀드리겠습니다. म चाहिँ आजभन्दा 14 वर्ष अगाडि उद्धार पाएको. 저는 지금부터 14년 전에 구원받았습니다. त्यो सुरुमा यो लाइफ मिसन नेपालमा सुसमाचार प्रचार गर्न आउनुभन्दा पहिला नै 라이프 미션이 네팔에 복음을 전하러 오시기 전에 म क्रिस्चियन हुँ यसरी विचार गर्थेँ. 저는 제 스스로 기독교인이라고 생각하고 살고 있었습니다. मैले सुन्दा 2007मा पहिलोचोटि सेमिनार भयो भनेर सुनेको छु. 2007년도에 처음에 라이프 미션에서 그 세미나가 있다는 걸 처음에 들었습니다. त्यसपछि म पनि 2007 पछि चाहिँ यो नेपाल लाइफ मिसनको सेमिनारमा सहभागी हुने मौका पाएको थिएँ. 그때부터 우리 한국 생명말씀 선교회 말씀 참여해서 이제 듣는 기회를 갖기 시작했습니다. म 17 वर्षको थिएँ त्यति बेला. 그때 제 나이는 17살이었고요. तर म ध्यानसँग वचन नसुनेकोले कारण होला निश्चित रूपमा यो उद्धारको विषय बुझेको थिइनँ. 제가 그 귀 기울여서 잘 안 들어서 그런지 그때는 들었어도 구원을 못 받았습니다. त्यो समयमा चाहिँ वर्षमा मेरो यादमा 3चोटि जति यो कोरियाबाट आएर सेमिनार गर्नुहुन्थ्यो र फर्किनुहुन्थ्यो. 제 기억에는 그때 1년에 한 3차례 정도 한국에서 선교팀이 오셔서 말씀을 전하시고 돌아가셨습니다. यस कारणले गर्दा म जाने मण्डलीमा पहिलेको जस्तै फेरि संगति गर्न थाल्ने क्रमहरू थियो. 그래서 제가 다니던 교회는 선교팀이 가시고 나면 다시 옛날 방식으로 교제하는 방향으로 돌아갔습니다. पछि म 2011मा गएर चाहिँ निश्चित उद्धारको बारेमा बुझ्ने मौका पाएँ. 2011년도에 들어서야 복음의 말씀을 정확하게 이해하게 됐습니다. साँच्चीकै बाइबलको परमेश्वरज्यू सारा संसारलाई सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वरज्यू सत्य हुनुहुन्छ यो कुरा बुझेँ. 성경의 하나님이 세상을 창조하신 참된 하나님이시다라는 것을 확실히 믿게 됐습니다. म पहिला हिन्दू भएर धेरै देवी देवताहरू पूजे तापनि 저는 힌두교 집안에 태어났기 때문에 여러 힌두교의 신들에게 제사를 지내고 믿고 있었습니다. साँचो र सत्य परमेश्वर चाहिँ बाइबलको ईश्वर मात्र हो भन्ने कुरा बुझेँ. 참된 신은 오직 성경에 기록된 그 하나님뿐이시다는 걸 그때 알게 됐습니다. बाइबलद्वारा मैले चाहिँ परमेश्वर अगाडि म कति ठुलो पापी हो, म सबैभन्दा यो 1 तिमोथी 1को 15 पदको वचन जस्तै नै सबैभन्दा मुख्य पापी चाहिँ साँच्चीकै म हो, त्यसरी म महसुस गरेँ. 디모데전서 1장 15절에 있는 말씀처럼 죄인 중에 가장 큰 괴수가 바로 나구나 하는 것을 알게 됐습니다. धेरै समय यो सेमिनारको वचन सुने त ठिकसँग विचार नगरेको कि विचार आउँछ. 그보다 전에 몇 차례 성경 말씀을 들었어도 제가 그렇게 깊이 있게 생각을 안 하면서 들었던 것 같습니다. तर म सबैभन्दा ठुलो पापी भए पनि परमेश्वरको प्रेम र अनुग्रह चाहिँ मेरो पापभन्दा चाहिँ ठुलो छ यो कुरा बुझेँ. 그때 이제 구원의 말씀을 깨달을 그때 내가 아무리 큰 죄인이어도 하나님의 사랑은 내 죄보다 훨씬 더 크시구나 하는 것을 알게 됐습니다.
यीशुज्यूले मेरो निम्ति गरिदिनु भएको बलिदानद्वारा जीवनभरिको मेरो पापहरू एकैचोटि क्षमा पाएको कुरा बुझेँ। 예수님께서 자신을 희생하셔서 내 삶의 모든 죄를 한꺼번에 다 용서하셨다는 것을 그때 알게 됐습니다. म उद्धार पाएपछि पनि मेरो उद्धारको बारेमा कतिचोटि शङ्का भएको समयहरू छ। 구원받은 이후에 제 구원에 대해서 몇 차례 의심이 들었었는데요. र सेमिनारको वचन पटक पटक सुन्दा एउटै उद्धारको विषय हो सुसमाचार भन्ने कुरा बुझेर मेरो उद्धार निश्चित हो भन्ने कुरा निश्चित गरेँ। 그 뒤로 계속 그 바이블 세미나 성경 강연의 말씀을 몇 차례 반복해서 들으면서 내가 그때 믿었던 것이 틀림없구나라는 것을 더 확실하게 됐습니다. त्यसपछि म यो मण्डलीमा इसाई जीवन जिएको समय छ। 그리고 나서 이제 교회에서 신앙생활을 하게 되는데요. तैपनि म पहिला गएको मण्डली चाहिँ निश्चित रूपमा यो उद्धारको निश्चित रूपमा उद्धारको बारेमा अलिक वचन ठिकसँग सिकाउन नसक्ने मण्डली भएको कारणले गर्दा इसाई जीवनको बारेमा ठिकसँग बुझेको छैन। 제가 다니던 교회가 그 복음의 말씀을 정확하게 가르칠 수 있는 교회가 아니었기 때문에 구원받은 이후에 어떻게 살아야 되는지 신앙생활에 대한 말씀을 제대로 배울 수 있는 기회가 없었습니다. तर धन्यवादी कुरा चाहिँ परमेश्वरज्यूले मलाई मण्डलीमा समातेर राखिदिनु भयो, यो धेरै खुसी छु। 하나님께 감사할 것은 하나님께서 구원받은 교회에 저를 붙들어 주셨고 그래서 정말 감사드립니다. म 2011 पछि यो बीचमा दुबईमा पनि काम गर्न गएको थिएँ। 2011년 지나고 나서 액친 요즘 코리아쿠 다주바지번이라리 어버스타 부자원을 벌쳐. 네팔에서는 젊은 사람들이 학교를 졸업해도 일자리를 구하기 힘들어요. 정말 박봉의 일자리밖에 없고 벌어서 그걸로 한 달 생활이 도저히 안 될 만큼 박봉밖에 없고 또 그런 일자리도 드물어서 학교를 졸업하고 나면 대부분 외국으로 돈 벌러 가는 일이 아주 많습니다. 그래서 우리 플라사 목사님도 구원을 받긴 했지만은 또 경제적인 어려움 때문에 두바이로 일하러 가게 됐습니다. दुबईमा गएर म 17 महिना जति त्यहाँ काम गरेको थिएँ। 두바이에 가서 17개월 동안 일할 기회가 있었는데요. त्यति बेला मलाई महसुस भएको कुरा चाहिँ मन खुसी थिएन वास्तवमा। 그때 일해서 돈은 벌었지만 저는 기쁘지 않았습니다. नेपालीहरू अर्को देशमा काम गर्न जाँदा त्यति राम्रो स्तरको काम पाउनु पनि गाह्रो छ वास्तवमा। 네팔 사람은 다른 나라에 가서 일해도 그 편안하거나 좋은 일을 구할 수가 없고 대부분 다 3D 업종이라고 하지 않습니까? 대부분 그런 일을 하니까 일해서 돈은 벌지만 전혀 기쁘지 않았습니다. परमेश्वरको अनुग्रहले म चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनको काम गर्ने मौका पाएको थिएँ। 그랬는데 그 하나님께서 이제 저한테 좀 더 나은 편안한 일을 할 수 있는 기회를 주셨어요. त्यो 17 महिनाको अवधिमा म निरन्तर याद हुने कुरा चाहिँ मण्डलीको संगतिको विषय थियो। 17개월 동안 계속 제가 마음에 생각났던 것은 교회의 교제가 자꾸 생각났습니다. अनि म भएको मण्डलीको पास्टरज्यू हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ प्रभुज्यूको आगमन हुन लाग्यो, फर्केर आऊ भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। 제가 다니던 그 교회 목사님이 주님의 재림이 가까운데 돌아와라 저한테 연락하셨었습니다. 몇 차례. खास म फर्किने गरेर फेरि छुट्टीमा आएको थिएँ। 그때 외국에서 일하다가 잠깐 휴가 받아가지고 다시 네팔로 돌아왔었는데요. तर त्यति बेला पास्टर मिसिनो किमजङज्यू चाहिँ ठेचो मण्डलीमा हुनुहुन्थ्यो। 접니다, 저. 그때 제가 태초기로 와서 저랑 같이 교제하자고 그때 이제 플라사 목사님을 제가 있는 교회로 이제 이쪽으로 오시라고 연락을 드렸습니다. त्यति बेला मलाई तालिममा बोलाउनु भएको थियो। 그때 이제 상담인 훈련을 받자고 제가 불렀었습니다. त्यो समयदेखि म अझै पनि यो मण्डलीको विषयमा इसाई जीवनको बारेमा बुझ्ने मौका पाएँ। 그때부터 이제 신앙생활과 교회에 대해서 제대로 이제 배울 수 있는 기회를 얻었습니다. त्यसपछि म 3 महिना जति तालिम लिएर फेरि आफ्नो मण्डलीमा फर्केको थिएँ। 그때 3개월 태초교회에서 훈련 받은 다음에 다시 원래 제가 다녔던 교회로 다시 돌아갔는데요. फेरि 8 महिनापछि फेरि पनि ठेचो मण्डलीमा म बोलाउनु भयो मलाई। 8개월쯤 지나고 나서 목사님이 다시 태초교회로 오라고 부르셨습니다. त्यसरी म तालिम लिने मौका पाएको थिएँ। 그때 본격적으로 이제 상담인 훈련을 받게 됐는데요. त्यसपछि म यो मण्डलीद्वारा 3 वर्षपछि लगभग 3 वर्षपछि यो प्रचारकको जिम्मेवारी पनि दिनुभयो। 그렇게 훈련생으로 훈련 받다가 3년쯤 후에 이제 전도사로 임명됐습니다. तर म फर्केर हेर्दाखेरि म त्यो गर्न सक्ने अवस्थाको मानिसै थिएन। 지금 돌아보면 저는 그런 그 직분을 감당할 만한 사람이 못 됩니다. मण्डली दिनुभएको आज्ञा हो यसरी विचार गरेर गर्ने कोसिस गरेँ। 그렇지만은 교회에서 주신 명이니까 순종해야 된다 하고 그냥 맡기신 일이니까 열심히 하자 그런 생각을 했습니다.
यो अलिकति बिचको कुराहरू म त्यति समय लामो हुन्छ होला भनेर मैले भनिनँ। 중간에 얘기가 길기 때문에 그 부분 생략하겠습니다. त्यसपछि म अलिकति बताउने अनुभव विशेष विचार गरेको कुरा चाहिँ धनगढी मण्डलीमा म त्यहाँ इटरी मण्डलीबाट धनगढी मण्डलीमा मलाई जिम्मेवारी दिएर पठाउनु भएको थियो मण्डलीले। 그때 이제 카트만두에서 함께 수고하다가 제가 이 부분은 이제 건너뛴 부분인데요. 제가 카트만두에 있다가 이제 네팔 남부 평야지대 이타리라고 하는 교회로 지금 있는 교회로 제가 가면서 우리 플라사 목사님 가정하고 저희가 지금 두 가정이 함께 갔습니다. 그리고 그렇게 계시다가 던가디 교회라고 네팔 서쪽 끝에 교회가 또 있는데 그 교회에 좀 이제 전도인이 한 명 필요하고 여러 문제들이 있었기 때문에 이타리에 저랑 함께 있다가 플라사 목사님이 이제 던가디 교회 담임 전도인으로 책임을 맡아서 가시게 됐습니다. 던가디 장로 भएको sama म भनेको छु है। धनगढी मण्डलीको अवस्था सुन्नुभएको छ होला पहिलाको अलिअलि घटना। 던가디 네팔의 던가디 교회에 무슨 일이 있었는지 조금씩 들으셨습니까? 작년에 제가 왔을 때 대충 말씀을 드렸는데 자세히는 말씀드리지 않았고 힌두 교인들이 공격을 해가지고 교회당 밖에 담벼락을 다 허물고 교회당에서 모임을 못하게 했고 그런 일이 있었습니다. 초끌만 필이 번호고추. त्यो थाहा छैन नभन्दा 아니 번호 빠르죠. त्यति बेला म अलिक भन्दा राम्रो छ कि चाहिँ विचार गरेर त्यो समयमा यो भवन निर्माण गर्ने मौका पाएको थिएँ। 그때 던가디 교회당 건축을 할 때 제가 그 당시에 김승배 목사님이 던가디 교회 이제 건축 때문에 가셨는데요. 김승배 목사님이 이제 한국 선교사로 계시고 김승배 목사님의 부사역자로 던가디 교회 건축을 함께 하셨습니다. 우리 플라사 목사님이. भवन निर्माण गर्ने समय चाहिँ लगभग 9 महिना लागेको थियो। 다 해서 한 9개월 정도 걸렸습니다. 건축에. यो यता विशेष गरी कोरिया मण्डलीबाट सहायता गर्नु भएर हामी काम चाहिँ मण्डली आफैले गर्ने निर्णय गर्यौं। 경제적인 그 부분은 건축할 때 들어간 자금은 한국의 교회들이 후원해 주셨고 형제자매들이 인건비를 줄이려고 일들은 대부분 던가디 교회 형제자매들이 직접 했습니다. सुरुमा काम सुरु गर्दाखेरि काम गर्न त्यति गाह्रो छैन रहेछ विचार गर्दा पनि समय बितेर जाँदाखेरि सजिलो चाहिँ थिएन। 처음에는 일 힘들지 않게 할 수 있겠다 하고 교회당 건축이라고 다 기쁘기 시작했는데 일하면서 뒤로 갈수록 점점 힘들어졌습니다. तर म त्यो भवन निर्माणमा अनुभव गरेको कुरा चाहिँ परमेश्वरज्यूले यदि मण्डलीको परिवारलाई नसमात्नु भएको भए यति लामो समयसम्म सबै काम मण्डलीको परिवारले गर्न असम्भव थियो। 지내고 생각해 보면 하나님께서 도와주지 않았으면 그 긴 시간 동안에 그 많은 일들을 교회 형제자매들 어떤 전문가가 아닌 사람들이 다 해내기는 사실은 불가능했다. 하나님께서 도와주셨기 때문에 가능했던 일이다. 그렇게 생각됩니다. नेपालको अवस्था चाहिँ यो काम गर्नका लागि अरु मेसिनहरु प्रयोग गर्नका लागि गाह्रो अवस्था पनि छ र आर्थिक कुराले पनि गाह्रो भएर सबै कामहरु चाहिँ मण्डलीको दिदीबहिनी दाजुभाइहरुले गर्नुभयो। 네팔에는 아직 건설 기계들도 부족하고 또 건설 기계들을 사용할 때 너무 비용이 많이 들기 때문에 대부분 형제자매들이 수작업으로 일을 많이 했었습니다. त्यो लामो समय काम सिद्धिएपछि अब चाहिँ संगति गर्नलाई एकदम उत्साह साथ हामीले जुलाई 16 तारिखमा पहिलो संगति 2024मा गर्यौं। 줄라이 첫 달인가? 네, 줄라이. 2024년 그렇게 이제 공사를 다 끝내온 다음에 2024년 7월 6일부터 이제 정말 기쁨에 차서 교제를 시작했습니다. 새 교회당에서. तर 3 हप्ता संगति भएपछि त्यहाँ समस्या सुरु भयो। 3주 교제하고 나서 이제 힌두 교인들의 방해가 시작돼서 이제 던가디 교회 문제가 시작됐습니다. हामीले विचार नगरेको अवस्था अनुसार समस्या सुरु भएर अहिलेसम्म त्यो भवनलाई प्रयोग गर्न सकेको छैन। 그때 생긴 문제로 지금까지도 새 교회당에서는 모임을 못 하고 다른 곳에서 모임을 하고 있습니다. त्यति अलिक समस्या भएर मण्डलीको मुख्य अगुवाज्यू र एकजना तालिमको भाइ म पनि 20 दिन जति यो हिरासतमा बस्नु परेको थियो। 그때 이제 그 힌두 교인들이 다 함께 이제 그 대규모 시위를 해가지고 교회를 대표해서 세 사람이 한국 선교사님 한국으로 복귀를 하시고 이제 부목사이기 때문에 플라사 목사님하고 같이 상담인 훈련받고 있던 또 다른 형제하고 교회 봉사자모 세 사람이 이제 구치소에 20일 동안 갇혀 있었습니다. त्यति बेला अचम्म लाग्ने कुरा चाहिँ पहिलोचोटि म यो जेलको अवस्था थाहा नभएकाले पहिलो अनुभव मेरो पनि। 평생 동안 감옥에 갇혀본 적이 없어가지고 제 감옥 생활은 그때 처음이었는데요. त्यति बेला हामी जाँदाखेरि कोही व्यक्ति आएर हामीलाई लिएर जानुभयो, स्वागत गर्नुभयो यो हिरासतमा। 히라선마? 혼만첼레. त्यो जेलभित्रकै एउटा कमान्डर हुँदो रहेछ। 제일코 서반다 무ఖ్य만첼레. कमान्डर हुँदो रहेछ। 그 구치소 안에 갇혀 있는 사람 중에 제일 높은 사람이 우리 잘 왔다고 환영해 줬습니다.
त्यसपछि हामी भित्र गएर अवस्था थाहा नभएको कारणले गर्दा त्यो व्यक्तिले यसरी भन्नुभयो यो तीनजनालाई कसैले केही नगर्नु, यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कसैले केही नगर्नु, यो मात्र जवाब दिनु भन्नुभयो। तर यसको अर्थ के हो म बुझेको थिइनँ। 그때 그 사람이 처음 보는 사람인데 이 세 사람을 건드리지 마라. 이 세 사람한테 다른 그 어떤 해코지를 하지 말라라고 그 먼저 갇혀 있는 다른 사람들한테 그 갇혀 있는 사람 중에 제일 우두머리인 사람이 그렇게 얘기를 했습니다. त्यो कोठाभित्र 15जना जति लगभग हुनुहुन्थ्यो। 거기는 제가 이제 직접 졌는데 들어가서 보지 못하고 상황만 들었는데 그때 여름철이에요. 그때 선풍기 하나 있고 천장에 매달 하나 있고 거기에 먼저 가니까 15명이 먼저 갇혀 있던 방이었습니다. त्यो भित्तामा धेरै हिन्दूहरूको उनीहरूको ईश्वरको फोटोहरू चित्रहरू कोरेको थियो। 벽면에는 이제 힌두교의 각종 신들의 그림들 그려져 있고 붙여 있고 뭐 그런 방이었습니다. अनि हामी गएर कुनामा बसेका थियौँ। 우리는 구석지에 앉아 있었습니다. 세 사람이. भरै फेरि अर्को नयाँ व्यक्तिहरू त्यसरी नै कैदीको रूपमा आउनुभएको थियो। 꺾이잖아요. दुईजना आउनुभयो। 두이잖아. 우리보다 뒤에 이제 더 신참이 또 2명이 들어왔는데요. अनि हामी भित्रको त्यो एकजना सानो भाइलाई अराउनु भयो कि गएर त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ सबै ढोक्न लगाऊ भनेर लगाउनु भयो त्यो मूर्तिहरूलाई, मूर्ति चित्रहरूलाई। 페리 번지노스. त्यो सानो व्यक्ति सबभन्दा हाम्रो त्यो कोठाभित्रको 네. सानो उमेरको व्यक्तिलाई अराएर 네. त्यो दुईजना आएको ठुलो व्यक्तिहरूलाई यो मूर्ति हुन्छन् चित्रहरू 네. बनाएर त्यो ढोक्न लगाउनु लगायो। 그 나중에 온 두 사람이 거기 먼저 같이 했던 사람 중에 가장 나이가 어린 사람을 데리고 와서 벽에 그려져 있던 그 힌두교 신들한테 가서 거기 이제 소위 말해 경배를 하라 그렇게 강요를 했다는 거예요. राम्रोसँग त्यो नयाँ आएको व्यक्ति नगरेको कारणले गर्दा त्यो दुईजनालाई हाम्रो अगाडि पिट्न थाले। 그래서 그 나중에 온 사람들이 이제 상황을 모르고 그 우리는 안 하니까 우리 형제들은 구원받은 형제들이니까 이제 그런 거 안 하니까 그 두 사람이 나중에 와가지고 이제 우리 세 사람을 이제 때리려고 이제 위협을 했다는 겁니다. त्यति बेला हामी बुझ्यौँ कि सुरुमा यो मान्छेहरूलाई केही नगर भन्नुभयो कारण चाहिँ बुझ्यौँ कि यिनीहरूलाई चाहिँ ढोक्न नलगाऊ भन्नुभयो रहेछ। 예. 그런데 그 감옥에 처음에 이 사람들 손대지 마라 했던 그 사람이 이 사람들한테 해코지 하지 말고 건들지 말라고 또 편을 들어줬습니다. त्यो अवस्था हेर्दा अचम्म लाग्यो कि परमेश्वरज्यूले हामीलाई सुरक्षा गर्नलाई कसरी मानिसहरू तयार गर्नुभएको त्यो जेलभित्र यसरी विचार। 하나님이 우리를 도와주시려고 생전 처음 보는 저런 사람을 어떻게 준비하셨을까? 참 희한한 일이다, 신기한 일이다 생각했습니다. बेलुकी यो कैदीहरूको सङ्गति भएको थियो सँगै। 이 밤에 세 사람이 이제 교제 떡배 띵자나 마트로 기 서버이 सबै 선거이 सबै 밤에 거기 갇혀 있는 모든 사람이 함께 함께 이제 얘기를 하는 대화를 하는 시간을 가졌는데요. त्यति बेला त्यो भित्रको त्यो कोठाको कमान्डर चाहिँ बाइबल धेरैचोटि पढेको मान्छे रहेछ। 빨라 너 추는 번에 그 만칠래. 그때 이 사람들 건드리지 말라 했던 그 사람이 나중에 밤에 얘기를 해보니까 그 사람이 성경을 많이 읽었던 사람이었습니다. बाइबलको घटनाहरू धेरै थाहा छ उहाँलाई। 그 사람이 성경에 있는 여러 사건들에 대한 얘기를 알고 있더라고요. त्यसको हाम्रो अवस्थाको बारेमा उहाँलाई पनि थाहा भएर यो मान्छे चाहिँ ख्रिस्टियन भएको कारणले गर्दा त्यसरी हामीलाई सहायता गर्नुभयो। 그래서 이제 우리가 세 명이 들어왔을 때 무슨 일로 들어왔다는 걸 정보를 그 사람이 미리 듣고 자기도 이제 기독교인이기 때문에 이 사람들은 건드리지 마라 그렇게 도와줬던 거였습니다. त्यसपछि हामी खाना खाने बेलामा पनि एकजना पुलिस स्त्री हुनुहुन्थ्यो बहिनी। 우리 이제 식사 시간이 돼서 밥을 먹으려고 할 때 거기 우리를 지키고 있는 그 여자 경찰이 한 분 있었는데요. उहाँ छेउमा आउनु भएर चिन्ता नगर्नुहोस् पत्रुसहरू कसरी जेलमा पऱ्यो तपाईँको अवस्था त्यस्तै हो भन्नुहुन्थ्यो। 또 있을 뻔히 크리스찬. पहिला मण्डल जानुभएको छ। 그 경찰은 이제 옛날에 교회 다니다가 지금 이제 교회를 안 다니는 사람이었는데 자기도 성경 읽어봤다고 베드로가 감옥에 갇혀 있었을 때 어떤 일이 있었는가 얘기하면서 걱정하지 말라고 그렇게 격려해 줬습니다. उहाँहरू उद्धार नपाएको व्यक्ति भए पनि अचम्म कुरा चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई सान्त्वना दिनुहुन्थ्यो। 구원도 못 받은 사람들이 우리를 위로했습니다. अनि मनमनमा हामी सँगै तीनजना मनमनमा कुरा पनि तीनजना कुरा गर्दा हामी ठिक ठाउँमा छौँ बाइबलसँग मिल्ने हो किनभने इसाई जीवनमा कष्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबल लेखेको छ यसरी कुरा गर्थ्यौँ। 네, 그래서 그때 우리가 여기에 있는 것이 하나님 뜻이기도 하고 우리가 제대로 된 장소에 온 것 같다 그런 생각이 들었습니다. 세 사람이 함께 그렇게 말했습니다. 우리 형제들 셋이. त्यो अवस्था हेर्दाखेरि परमेश्वरज्यू चाहिँ अवस्था गाह्रो भए पनि सँगै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा निश्चित कुरा अझै अनुभव गर्ने मौका पाएँ। 형편이 어렵더라도 하나님이 함께 하신다라는 것을 경험할 수 있는 그 기회가 됐습니다. अझ जवानहरूको बिचमा यो भन्न चाहेको कुरा चाहिँ 오늘 여러 청년 형제자매들 앞에서 말씀드리고 싶은 것은요. यो सबै जवानहरूसँग चाहिँ सङ्गति गर्ने मलाई पनि धेरै मन खुसी हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा अझै यो जवान अवस्थामा विभिन्न अवस्था हुँदाखेरि साँच्चै परमेश्वरज्यूले सहायता गर्नुहुन्छ अनुभव गरेको कुरा बताएँ। 네, 그래서 여러 청년 형제자매들 앞에서 제가 감사하게 말씀드리고 싶은 것은
어려운 일이 있어도 항상 하나님이 함께 하시고 도우신다는 것을 항상 생각하셨으면 좋겠습니다. जेलमा अर्को अनुभव गरेको कुरा चाहिँ नरकको विषयलाई धेरै मनन गर्ने मौका पाएको थियो. 그 감옥에 있으면서 지옥은 어떤 곳인가 여러 번 이렇게 생각하면서 묵상할 기회를 얻었었는데요. त्यो जेलको विशेषता चाहिँ स्वतन्त्रता नभएको कारण अप्ठ्यारो छ. 이제 자유가 없으니까 좁은 곳에 많은 사람이 갇혀 있으니까 아주 힘들었습니다. હવે नरक कति डर लाग्दो होला अनन्तको कि त्यहाँबाट मलाई परमेश्वरले उद्धार गरिदिनु. 이런 작은 곳에 갇혀 있어도 힘든데 지옥은 얼마나 힘들까. 예수님이 나를 그런 곳에서 구원하셨구나. 그런 생각이 निरन्तर 들었습니다. यो घटनाले म धन्यवादी हुने मन आउँछ. 그래서 그 갇혀 있는 그 시간 동안에 하나님께 감사할 수 있는 기회를 많이 얻었습니다. 20 दिनपछि हामी त्यहाँबाट त्यसै निस्केर अहिले तपाईँहरूसँग भेट्ने मौका पाएँ. 20일 후에 그렇게 풀려났고 이렇게 여러분을 뵐 수 있는 기회를 얻게 됐습니다. त्यति बेला मैले सुन्दा कोरिया हाम्रो मण्डली कति थाहा भएको धेरै प्रार्थना गर्नुभयो सुनेको छु. 그때 이제 저는 몰랐지만은 한국의 여러 형제자매들도 상황을 알고 기도하고 계신다는 걸 나중에 들었습니다. त्यहाँबाट काठमाडौँ मण्डली आएर फेरि यहाँ कोरियासम्म ग्रीष्म ऋतुको सम्मेलनमा आउने मौका पाएँ. 그리고 이제 그때 이제 던가디 지역에서는 더 계실 수 없는 상황이 됐기 때문에 카트만두 교회로 옮겨서 이제 배석도 선교사님을 도우면서 지내다가 이렇게 이번 하계 수양회 때 네팔 집회 때 함께 오게 됐습니다. पछि अन्तिममा बिर्सिन्छु कि भनेर अन्तिममा यो धनगढी मण्डलीको भवन अहिलेसम्म प्रयोगमा नआएको कारणले गर्दा हाम्रो जवानहरूले पनि धेरै प्रार्थनाको अनुरोध गर्न चाहन्छु. 나중에 잊어버릴 것 같아서 이제 말씀드리는데 던가디 교회당을 지어놓고 아직도 못 쓰고 있으니까 던가디 교회 빨리 다시 우리가 사용할 수 있게 되도록 법적인 모든 문제 해결될 수 있도록 기도해 주십사 부탁드립니다. त्यहाँको परिवार चाहिँ 200भन्दा बढी हुनुहुन्छ. संगत 던가디 교회 성도들은 교제에 잘 참석하는 분들이 200명이 넘습니다. नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्र हो. 네팔의 가장 극서부 지역에 있는 교회입니다. अहिले सानो भवनमा एकदम गर्मीमा संगति गर्दै हुनुहुन्छ. 지금 작은 그 건물에서 정말 더운 상태에서 교제하고 있습니다. त्यो भवन राम्रोसँग तयारी गरे तापनि प्रयोग गर्न नसक्दा पछि फेरि म हेर्दाखेरि मन दुख्ने समय धेरै छ. 그 좋은 건물을 지어놓고도 그 건물에서 교제를 못하게 돼서 생각하면 정말 가슴이 아픕니다. परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा निर्माण भएको भवन हो तर अहिले प्रयोग गर्न नसक्दा बुझ्न नसक्ने कुरा पनि छ. किन होला यसरी प्रार्थना गर्ने समय पनि छ. 하나님께서 인도해 주셔서 하나님께서 은혜를 베풀어 주셔서 온 성도가 함께 수고해서 건물을 건축했는데 이 건물을 사용할 수 없게 돼서 가끔은 하나님의 뜻이 어디 있으실까 좀 이해가 안 되기도 하고 또 궁금하기도 합니다. अवश्य पनि परमेश्वरले दिनुहुने समयसम्म पर्खिनै पर्छ यसरी विचार गरेको छु. 하나님께서 정말 우리에게 그 건물을 쓸 수 있도록 허락해 주실 때까지 더 기다려야 된다 그렇게 생각하고 있습니다. अर्को चाहिँ ग्रीष्म ऋतुको अवस्थाको कुरा यहाँ आउने योजनादेखि अलिकति बताउने छु. 그리고 이제 여기 한국의 7차 하계 수양회 때 네팔어 집회를 위해서 준비할 때 느꼈던 그 과정 중에서 말씀드리겠습니다. ग्रीष्म ऋतुको सेमिनारमा कोरियामा आउने कुरा मिसिनु किम्योङज्यूबाट म यो चौमलाको एकजना भाइको विवाहको कार्यक्रममा सुनेको थिएँ. 그 던가디 교회 좀 옆에 한 40km 좀 떨어진 곳에 쩌우말라 교회라는 교회가 있는데 그 교회에 제가 그 주례서로 한번 간 적이 있었어요. 이탈리아에서. 그 곳에서 플라스 목사님 이번에 한국에 가야 됩니다 하는 얘기를 저를 통해서 처음 들었습니다. तर म त्यति बेला म जान सक्छु र यसरी मनमा प्रश्न उठेको थियो. 그때 제가 갈 수 있습니까? 그런 질문이 마음속에서 일어났는데요. मेरो विश्वास पक्कै कमजोर भएर पक्कै हो. 제 믿음은 그때 아주 부족했습니다. त्यति बेला यो धनगढीको समस्या नसिद्धिएको कारणले गर्दा त्यो समस्या सिद्धिएन भने नेपालभन्दा बाहिर जान असम्भव थियो. 네팔 것도 까노닉 프로세스 엑짓 번딩취. 네팔의 법은 어떠냐면요. 그 무죄로 이제 판명이 났어도 이제 그게 완전히 법적으로 모든 상황이 다 종결돼서 이 사람은 뭐 나라 법에 따라서 해외로 갈 수 있는 자격이 아무런 제한이 없다라는 게 나올 때까지는 또 한 1년쯤 걸리는 거예요. 그래서 그때 구치소에서 풀려났어도 이제 명목상으로는 보석으로 풀려난 거예요. 그러니까 앞으로 재판이 다 완전히 종결되고 모든 행정 절차가 끝날 때까지 그게 어떤 사람은 뭐 6개월 만에 끝난다고도 하고 어떤 사람은 1년이 걸린다고도 하는데 그게 다 해결되기 전까지는 외국에 출국이 안 되는 겁니다. त्यो प्रार्थनामा पनि गरे तापनि गहिरेर प्रार्थना गरेको समय चाहिँ थिएन वास्तवमा. 기도를 하긴 했지만은 진짜 간절하게 그 문제로 반드시 한국에 가야 됩니다. 이 문제를 빨리 종결해 주십시오라고 그렇게 간절하게 기도는 못 했었습니다. तर पछि मैले पनि र मण्डलीले विचार गरेको भन्दा सजिलो तरिकाले परमेश्वरज्यूले त्यो समस्यालाई समाधान गरिदिनु भयो. 제가 기도하거나 또 형제님이 기도하는 것보다도 훨씬 더 하나님께서 계획하신 것이 분명한 것이 하나님이 정말 간단하게 이 문제를 해결하셨습니다.
त्यसपछि त्यहाँबाट स्वतन्त्र पाएपछि यहाँ आउने कुरा चाहिँ निश्चित हो यसरी विचार गरेको थिएँ. 그래서 훨씬 더 절차가 복잡하고 많은 시간이 걸릴 줄 알았는데 의외로 빨리 그 행정 절차가 끝나면서 야, 한국에 가라고 진짜 하나님이 인도하시는구나 그런 생각이 들었습니다. तर पछि यहाँ आउनका लागि भिजाको आवश्यकता परेकोले त्यहाँ भिजा पाउनका लागि सबभन्दा पहिला चाहिँ यो अनलाइन बुकिङ गर्नै पर्दो रहेछ. 요번 2월에 부자원도 콜라기 토레이 펀딩 중에 지금 이제 한국에서 네팔에서 한국에 올 수 있는 방법들이 과거에는 EPS 시험이라는 시험을 봐서 올 수 있는 방법밖에 없었고요. 최근에 이제 더해진 것이 학생 비자로 올 수 있는 방법이 하나 더 추가됐고 그 외에 이제 한국에 먼저 가 있는 근로자나 학생이나 가족들이 특별하게 자기 네팔에 있는 가족들을 잠깐 초청할 수 있는 또 비자가 생겼어요. 그게 90일 이내까지만 체류할 수 있는 그런 비자인데 뭐 그런 식으로 비자가 몇 가지 추가됐는데 명목상으로는 네팔 사람이 한국에 갈 수 있는 방법이 다양하게 생겼다고 되지만은 문제는 이제 비자 심사입니다. 비자 심사가 굉장히 까다로워요. 그리고 불법 체류할 가능성이 크다고 판단되면 비자를 거절합니다. 그래서 그런 것 때문에 처음에 어떻게 했냐면 과거에는 사람들이 대사관 담벼락 밖으로 줄을 쭉 서가지고 선착순으로 이제 비자 신청서를 받았는데 그러다 보니까 사람들이 그 줄 서 있다가도 허탕치고 가는 사람이 아주 많고 원성이 이제 생기니까 한국 대사관에서 이제 어떻게 했냐면은 온라인 부킹 시스템. 이게 뭐냐면 온라인으로 우리 한국에 있는 가족이 저를 초청하거나 한국에 또 단체가 저를 초청해서 제가 한국에 가고 싶습니다라고 온라인으로 이제 비자 신청을 하면 한국 대사관에서 그걸 보고 이제 관련된 서류를 준비해서 이날까지 서류를 준비해서 면접을 하자고 영사관에서 이제 면접하는 통보가 오는데 그 온라인 부킹이요. 클릭 한 번 늦게 하면은 오늘은 끝났습니다. 라든가 잠깐 이 인터넷 속도가 느려가지고 조금 버벅대면 오늘은 끝났습니다. 이렇게 해가지고 거의 그렇게 한 달이 지나갔어요. 계속 게임 하듯이 게임 자판 두들기듯이 두드려도 안 되고 그렇게 하면서 거의 한 달이 지나갔어요. 온라인 부킹 자체가. 그러니까 그게 비자가 합격되는 게 아니고 비자를 주세요라고 관련된 서류를 내가지고 이제 이게 심사받는 그 자격을 얻는 데까지도 한 달이 그냥 지나갔어요. 어버퍼요. कहाँदेखि भन्नुपर्छ. त्यो त्यसो गर्दा 1 महिना जति बितिसक्यो भनेको. अन्तिममा चाहिँ विचार नगरेको अन्तिम अवस्थामा त्यो एपोइन्टमेन्ट पाउने सफल भयो. 그래서 야 이러다 정말 힘든가 생각했는데 똑같은 방식으로 계속 했는데 거의 체념마다 집회하고 오늘 또 한번 해보자 했는데 갑자기 된 거예요. 그래가지고 이제 한국의 영사를 만날 수 있는 자격을 얻었습니다. त्यसपछि अर्को चाहिँ भिजा एपोइन्टमेन्ट भए तानि भिजा आउन बाँकी थियो. त्यो भिजाको लागि पनि प्रार्थना गर्दै कुरे. 네, 이제 그건 이제 서류 제출하고 신청서만 내는 거기 때문에 실제 비자가 나오는 건 또 다른 문제고 그 부분은 기도하면서 기다릴 수밖에 없었습니다. त्यो भिजासम्म पाउने क्रमहरू भित्रको अवस्था हेऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ मान्छेको शक्तिभित्र नसक्ने कुरा निश्चित कुरा हो. 비자가 나오는 과정을 보면 이 사람의 능력으로는 불가능했다라는 생각이 듭니다. त्यो मेरो अनुभव भयो धेरैचोटि त्यो गर्दाखेरि. 그 일을 하면서 많은 경험을 했는데요. त्यसरी परमेश्वरज्यूले त्यहाँबाट सबै काम गरेर यहाँ ग्रीष्म ऋतुमा सहभागी हुने मौका दिनुभयो. 하나님께서 이렇게 일을 하셔서 불가능해 보이는 일이 가능하게 해주셨고 이번에 하계수양에 참석해서 네팔어 집회에 참석할 수 있도록 기회를 받았습니다. यहाँ आएर केन्द्रीय मण्डलीको भेटघाट र त्यसपछि ग्रीष्म ऋतुको दृश्यहरू हेर्ने मौका पाएँ. 도착해서 서울중앙교회 수요 말씀에 참석했고 그 다음에 그 하계수양에 참석할 수 있는 기회를 얻었습니다. नेपालको अवस्था चाहिँ प्रायः जसो सबै परिवार चिन्ने भएको कारणले गर्दा सजिलो जस्तो यसरी अनुभव गरेँ यहाँको अवस्था हेरेर. 네팔에서는 서로 형제자매들이 다들 알고 지내는 사이니까 쉽게 생각했는데요. यहाँ चाहिँ धेरैजना आउनुभएको कारणले गर्दाखेरि कसरी यो व्यवस्थापन भइरहेको छ म विचार गर्न कोसिस गरेँ. 그렇지만 그 선별론 봐서 수양회장에는 그렇게 넓은 곳에 그렇게 많은 사람이 섞여 있는데 이번 액진 토레이 원래 백혈우치 네팔에는 교회들은 규모가 작으니까 그 지도하는 분이 한두 분이 개인적으로 연락을 할 수 있어요. 형제님은 화장실 청소해 주시고요, 자매님은 음식 준비해 주시고요, 이쪽 청소해 주세요, 이쪽에 준비해 주세요. 이렇게 다 구두로 설명이 가능해요. 춘천교만 해도 그게 좀 힘들지 않습니까? 근데 하계수양장은 그 넓은 곳에 그렇게 많은 사람이 있는데 어떻게 사람들한테 이 일을 저희를 해달라고 부탁하고 일을 나눠서 맡길까? 그게 도대체 이해가 안 됐습니다. त्यो व्यवस्थापन हेर्दाखेरि परमेश्वरज्यूले प्रत्येक मान्छेलाई नसमात्नु हुने हो भने यो सम्भव छैन भन्ने कुरा बुझ्ने मौका पाएँ.
하나님께서 한 사람 한 사람에게 또 할 일을 생각하게 해주지 않으시면은 이 일은 불가능한 일이다 그런 생각이 들었습니다. हाम्रो लाइफ मिसन चाहिँ यहाँद्वारा सुसमाचार सुने हामी नेपालीले पनि उद्धार पायौँ. 한국에 있는 이 라이프워드 미션에서 말씀이 시작돼서 우리 네팔 형제자매들도 말씀 듣고 구원받게 됐는데요. धेरै मान्छेको प्रश्न चाहिँ नेपालमा पनि हाम्रो समूहले झुटा भन्ने व्यक्तिहरू छन्. 네팔에서도 우리한테 이단이라고 말하는 사람들이 많습니다. मेरो आफ्नै परिवारको व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ. 제 가족들 중에도 다른 교회 다니는 기독교인들이 우리를 이단이라고 합니다. तर म सधैँभरि निश्चित हुने कुरा चाहिँ बाइबल अनुसार मिल्ने सुसमाचार भएको कारणले गर्दा हामी गलत छैन यो कुरा निश्चित थियौँ. 그런데 저는 성경하고 정확하게 일치하게 우리는 가르치고 배웠기 때문에 우리는 하나님 보실 때 참된 교회다. 저는 늘 그렇게 생각하고 있습니다. तर यो ग्रीष्म ऋतुको सम्मेलन देखेपछि अझै पनि साँच्चीकै परमेश्वरले समात्नु भएको समूह यसरी म निश्चित झन् भएको छु. 하계 수양에서 제 직접 눈으로 보고 경험한 걸 통해서 정말 우리 교회는 하나님이 인도하시는 교회다 하는 그런 확신이 더 생겼습니다. मानिसले सबैभन्दा प्रेम गर्ने एउटा शब्द पैसा हो धेरै चाहिँ. 사람들이 가장 좋아하는 건 돈인데요. 2 तिमोथी 2:1 पनि त्यस्तो वचन छ. 디모데후서 2장 1절도 그렇게 말씀이 기록되어 있는데 अन्तिम दिनमा चाहिँ मान्छेलाई धेरै पैसालाई प्रेम गर्ने समय छ. 말세에는 사람들이 돈을 사랑하게 될 거라고 말씀했는데 틴코 액범마? 틴? 디모데후서 3장에 있는 말씀 들으세요. तर पनि यति धेरै बलिदान गर्न सक्ने कारण चाहिँ पैसाभन्दा परमेश्वरलाई बढी प्रेम गर्नुभएको कारणले गर्दा यहाँको दाजुभाइले यसरी बलिदान गरेर भवन निर्माण गर्ने काम अनि प्रचार गर्ने काम गर्नुभएको यसरी बुझेको छु. 그래서 한국의 형제자매들이 돈보다 하나님을 더 사랑하기 때문에 많은 헌금을 하셔서 이렇게 시설이 좋은 큰 건물도 다 건축할 수 있었겠구나 하고 저는 이해하게 됐습니다. अन्तिममा यो बप्तिस्माको कार्यक्रम भएको थियो. 침례식을 보게 됐는데요. त्यति बेला म पहिलोचोटि मेरो आँखाले यति धेरै मानिस बप्तिस्मा लिएको कुरा देखेँ. 한꺼번에 그렇게 많은 사람이 침례하는 걸 저는 태어나서 처음 봤습니다. पहिला यो प्रेरितहरूको समयमा 3000 5000 उद्धार पाएको विषय बाइबलमा प्रेरितको पुस्तकमा लेखिएको छ. 사도행전을 읽을 때 초대교회에 한꺼번에 3,000명이 구원받았다, 5,000명이 구원받았다 그런 부분을 읽었던 적이 있는데요. यति धेरै मानिसहरू मैले अन्तिममा सुन्दाखेरि 3000 भन्दा बढीले बप्तिस्मा लिनु गरे 7औं चरणसम्म हुँदा 35,000 जतिले. 그래서 7차 수양회까지 했을 때 침례받은 사람 수만 3,000명이 넘었다고 이제 들었었는데요. साँच्चीकै परमेश्वरज्यूले अन्तिम समय भयो भने काम गर्दै हुनुहुन्छ यो निश्चित भयो. 하나님이 지금도 사도행전에서 있었던 그런 일들을 우리 교회를 통해서 하고 계시는구나, 그 일을 하시는구나 하는 걸 제가 느끼게 됐습니다. परमेश्वरज्यूले यो सबै कुराद्वारा चाहिँ पनि उहाँप्रतिको विश्वासमा बलियो बनाउनका लागि सिकाउनलाई मलाई यहाँसम्म डोर्याउनु भयो यसरी बुझेको छु. 하나님이 제가 더 하나님을 사랑하고 하나님 앞에 믿음이 더 강해지도록 저를 더 가르치시려고 한국까지 인도하셨구나 하는 생각이 들었습니다. मान्छे चाहिँ कमजोर छ तर समात्नु हुने परमेश्वरज्यू चाहिँ सबैभन्दा शक्तिशाली हुनुहुन्छ यसरी बुझेको छु. 사람은 약하지만 우리를 잡아주신 하나님은 정말 강한 분이시다는 걸 저는 또 경험했습니다. अर्को चाहिँ यो बाइबलमा धेरै विचार गरेको वचन पनि हो. यहाँ आएर पनि प्रत्यक्ष आँखाले देखेको कुरा चाहिँ प्रचार बलिदान बिना हुँदैन भन्ने कुरा विषय हो. 희생 없이는 복음은 전해지지 않는다 하는 많은 들었던 말씀들에 관련된 것들을 와서 제 눈으로 직접 목격했습니다. नेपालीहरूको ग्रीष्म ऋतुको दृश्यहरू हेर्दा 네팔 형제님들이 그 네팔 성경 강연회 이번 7차 수양회 때 네팔 성경 강연회에서 직접 봤던 일들 중에서도요. म उता नेपालमा हुँदाखेरि पनि नेपालीले गर्नुपर्ने काम उताबाट गर्दै हुनुहुन्छ यसरी विचार गरेको थिएँ. 페리 번들. नेपालीले गर्नुपर्ने काम कोरियाबाट हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीले प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ यसरी विचार नेपालीको कुरा. 그러니까 네팔에서 형제자매들이 하던 일을 여기는 한국의 형제자매들이 직접 하고 계시는구나 하는 걸 제가 경험했는데요. यहाँ आएर मैले सुन्दाखेरि 14टा मण्डलीले नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई प्रचारमा डोर्याउनु भएको कुरा सुने. 이번에 14개 교회 한국의 교회들에서 네팔 분들을 인도해서 7차 개성에 참석하셨는데요. त्यो प्रचार गर्नलाई सहायता गर्नुभएको दृश्य हेर्दाखेरि एकजना आत्मालाई कति धेरै महत्त्वपूर्ण ठान्नु भएको हो कि उहाँहरूले एकजना भाइलाई डोर्याउने दाइलाई डोर्याउनु हुने 3जना व्यक्ति पनि हुनुहुन्थ्यो. 지금 해남교회에 대한 얘기를 하셨는데 해남교회에서 네팔 분 한 분은 인도하셨는데 인도에서 함께 도와서 함께 참석했던 분이 3분이 참석했어요. 한 분을 위해서 3분이 계속 처음까지 같이 참석하셨거든요. 그 하나의 사례를 지금 설명하신 겁니다. दिनमा 3वटा कक्षा थियो. 하루에 3번의 말씀이 있었던 날이 있었는데 6 घण्टा जति नेपाली भाषाको वचन भाषा नबुझे तापनि ध्यान दिएर सुन्नुभयो. 다해서 이제 3번의 말씀이니까 6시간쯤 되는데
도대체 무슨 말인지 이해하지 못할 외국어 집회를 그분들은 6시간 동안 함께 듣고 있었습니다. फेरि म प्रचार गर्ने कमजोर भए मान्छे हो तैपनि उहाँले एकदम ननिदाइकन सुन्नुभयो हेर्दा अचम्म लाग्यो. 제가 뭐 그렇게 능력 있는 전도자가 아닌데도 도저히 외국말로 알아들 수 없는 설교를 하시는데 그분들은 졸지도 않으시고 그 한국의 형제자매들이 6시간 동안 함께 말씀을 듣고 계셨습니다. त्यो हृदय नभइकन परमेश्वरज्यूले साँच्चीकै उद्धारको काम गर्नुहुन्न यसरी बुझेको छु. 그런 마음들, 그런 분들이 없으면 하나님이 구원의 역사를 안 일으키실 것이다 하는 것들을 그분들을 보면서 느꼈습니다. त्यसैले यसपालिको यो नेपाली ग्रीष्म ऋतुको बाइबल सम्मेलनद्वारा एकजना आत्मालाई कति महत्त्वपूर्ण ठान्नुपर्ने अझै म पनि गहिरोसँग मनन गर्ने मौका पाएँ. 한 사람의 영혼을 얼마나 귀하게 여기시는가. 하나님도 그렇게 말씀하셨지만은 실제 한국의 형제자매들이 한 사람을 얼마나 귀하게 여기는가를 전 수양에서 직접 보고 경험했고 네팔에 가서도 더 한 사람 한 사람을 귀하게 여겨야 됐다 그런 생각을 했습니다. त्यो दिदी डोर्याउनु हुने त्यो तीनजनामा त्यो दिदीले चाहिँ आफूलाई डोर्याउनु भएको त्यो दाइले निश्चित उद्धार नपाउनु भयो कि भन्ने कुरा उहाँको अनुहारमा चिन्ता भाव प्रकट भएको म देख्थेँ. 전도하셨던 그 자매님은 이제 그 근로자로 오신 남자분을 전도하셨었는데 저분이 정말 구원을 확실히 받았을까 해서 그 본인보다도 전도하신 자매님이 늘 그 걱정스러운 얼굴로 보셨던 것이 기억납니다. म कहिलेकाहीँ उहाँको अनुहारमा हेर्दाखेरि उहाँले उहाँप्रति धेरै दया राखेर सहायता गरिरहनु भयो यसरी महसुस गरेको छु. 정말 그분을 불쌍히 여기기도 하고 그분을 정말 아끼는 마음으로 옆에서 도우시는 것을 제가 몇 번 앞에서 단상에서 봤는데요. निश्चित कतिजनाले उद्धार पाउनुभयो थाहा छैन तर केही व्यक्ति चाहिँ उद्धार पाए भन्ने त्यसरी दाजुभाइ दिदीबहिनीको बलिदानद्वारा परमेश्वरले काम गर्नुभएको कुरा देखेँ. 정확하게 몇 사람이 구원받았는지는 모르겠지만은 몇 사람이 분명히 구원을 받았다고 들었고 하나님께서 이분들의 믿음을 보시고 몇 사람을 분명히 구원하셨다는 것을 제가 이번에 경험했습니다. अनि यो विभिन्न मण्डलीको भेटघाट भयो उता मुक्पु त्यसपछि यहाँ 춘천मा आउने मौका पाएँ. 그리고 이제 수양이 끝난 다음에 목포교회를 방문할 기회를 얻었고 또 이번에는 춘천교회까지 왔습니다. वास्तवमा भाषा पनि मिल्दैन पहिलोचोटि भेट गरेको दाजुभाइ दिदीबहिनी छौँ. 처음 만났기 때문에 말도 안 통하는데요. तर मलाई चाहिँ त्यो चिन्तै लाग्दैन त्यो भाषा नबुझे तापनि. 말이 안 통해도 전혀 걱정이 안 됐습니다. यो हार्ट टु हार्ट कनेक्सन भनेको जस्तै पहिलादेखि नै उद्धार पाएको कारणले गर्दा होला एउटै परिवार यसरी विचार आउँछ. 말이 안 통해도 이제 바디랭귀지도 있기도 하지만은 마음이 우리는 구원받은 가족이니까 마음이 하나로 통해서 원래부터 알고 있었던 사람들처럼 친밀하게 느껴져서 말이 안 통하지만 그렇게 크게 걱정이 안 됐습니다. पास्टरज्यूहरूसँगै परिवार कुरा गर्नुहुँदा वास्तवमा म बुझ्न चाहिँ बुझ्दिनँ. मेरो आमा बुवा सबै परिवारसँग भेट्दा पास्टरज्यू कुरा गर्नुहुन्छ नि तपाईँ धेरै म त्यहाँ बसिरहेको हुन्छु त्यति बेला सुनेर म बुझेको चाहिँ हुँदैन. 그래서 이제 그 제가 모든 말을 다 통역한 건 아니고 이제 제가 우리 한국 형제자매들하고 제가 한국말로 뭐 대화를 하잖아요. 문득문득 제가 이제 통역해서 브라스 목사님께 우리가 지금 이런 얘기를 하고 있다라고 설명을 해야 되는데 제가 이제 오랜만에 한국 형제자매들 교제하다 기뻐가지고 통역을 망각하고 어떨 때는 브라스 목사님 옆에 가만히 보고 있고 저희 한국 형제자매들하고 저희만 한 20분, 30분씩 교제하고 있잖아요. 그러니까 아무것도 이해를 못하고 가만히 보고 있기만 해도 좋았다는 거예요. त्यति बेला म पनि बुझेको जस्तै विचार आउँछ. 그런데 저는 무슨 말 하고 있는지 제가 이해하고 있는 것처럼 느껴졌습니다. फेरि एउटा शब्द विचार गर्दा वास्तवमा बुझेको चाहिँ हुँदैन. 그래서 하나하나 단어를 물어보면 사실 하나도 이해 못했는데요. त्यही भएर यो मन जुन परमेश्वरज्यूले साँच्चीकै उद्धार पाएको मानिसको पवित्र आत्मा एउटै हुनुभएको कारणले गर्दा यो भाषा गाह्रो भए तापनि एक अर्कालाई स्वीकार गर्ने मन र एउटै मन हो एउटै परिवार भन्ने कुरा चाहिँ यसरी बुझ्न दिनुभयो. 그래서 성령이 하나시니까 말이 안 통하더라도 우리는 하나다는 것을 이제 감정적으로는 느낄 수 있었습니다. उद्धार नपाएको परिवार व्यक्तिहरूसँग यसरी लामो समय बस्न चाहिँ असम्भव हो. 구원받지 못한 사람들은 그렇게 긴 시간 동안 함께 한다는 건 불가능한 일입니다. तर उद्धार पाएको कारणले गर्दा लगभग 15 दिन हुन लाग्यो. त्यति लामो समय जस्तो लाग्दैन. 15 दिन पुगे고 छैन. हुन लाग्यो. 오늘 लाग्यो? पर्सि फर्किँदै छैन. 그래서 이제 구원받은 그리스도인이니까 이렇게 한 2주 이상을 함께 같이 늘 생활해도 이게 가능하지 구원받지 못한 사람이었으면 불가능한 일입니다. हाम्रो मुख्य मण्डलीमा 4 दिन जति बसे. 목포교회 4일 정도 지냈고요. यहाँ पनि अब आएको चाहिँ भोलिसँग 3 दिन हुन्छ. हामी 비바를 벨로가 6천이 비발, 수크로발, 써니발, 볼리스면 짜르든.
춘천에 와서도 저희가 목요일 저녁에 왔기 때문에 내일까지 하면 춘천에 와서도 4일째입니다. धेरै मण्डली परिवारले प्रेम गर्नुभएको दृश्य हेर्दा सहायता गर्न दृश्य धेरै धन्यवादी मन छ। 많은 형제자매님들께서 또 우리를 사랑해 주시고 환영해 주시고 우리 접대해 주신 것에 대해서 정말 감사히 생각합니다. यो हाम्रो कोरिया मण्डलीसँग चाहिँ धेरै धन्यवादी हुने मन निरन्तर छ। 한국에 있는 우리 교회에 정말 감사드리고 싶은 마음이 계속 있습니다. मुख्य चाहिँ उद्धारको सुसमाचार सुनाउनलाई धेरै बलिदान गर्नुभएको कारणले गर्दा योभन्दा ठुलो प्रेम अर्को हुनै सक्दैन। 첫 번째는 중요한 것은 구원의 복음을 전하기 위해서 많은 희생을 해주신 것이 그것이 가장 크게 감사할 일이고요. त्यसैले यो विषय गहिरै सोचे तापनि कहिलेकाहीँ बुझ्नलाई मानवीय दिमागले यति ठुलो प्रेमलाई बुझ्नलाई गाह्रो लाग्छ। 사람의 생각으로는 이런 큰 사랑에 대해서 참 이해하기가 참 힘듭니다. यहाँ आएर पनि धेरै स्वागत गर्नुभएर धेरै खुसी छौँ। 한국에 와서 직접 뵀을 때 형제자매들이 정말 온 마음을 다해서 또 기쁘게 환영해 주셔서 정말 감사합니다. अर्को चाहिँ मेरो गवाईहरू यहाँसम्म भनेर 제 간증은 여기까지 하고요. प्रश्न सोध्नुभएको विषय रहेछ जवानहरू। 여기 형제님께서 아까 청년님께서 두 가지 질문을 주셨는데 पहिलो चाहिँ उद्धार पाएपछि इसाई जीवन जिउँदा सबभन्दा गाह्रो कुरा कुन हो भनेर सोध्नुभएको। 첫 번째 질문은 구원받으시고 신앙생활 하시면서 어려우셨던 일은 가장 어려웠던 일은 무엇입니까? 라는 질문인데요. एउटा मुख्य छान्नु पर्यो भने म अघि अलिकति दुबईबाट आएको र यो काठमाडौँ आएपछिको अवस्था छ। 두바이부터 펄키를 아예पछि आएपछिको अवस्था। 하나만 꼽자면은 외국에 돈 벌러 두바이에 갔다가 돌아와서 카트만두에 지낼 때 그때 일을 꼽고 싶은데요. यति बेला मेरो परिवारहरू चाहिँ अर्को वास्तवमा मण्डली पनि होइन तर अब मान्छेको बुझाइमा मण्डली भनिन्छ। अर्को मण्डली जाने परिवार सबै सदस्यहरू प्राय छन् म र श्रीमती बाहेक। 저하고 제 자매 말고 제 가족들, 친척들, 뭐 누님, 매형 이런 분들이 구원의 복음이 없는 다른 교회들을 다니고 있었습니다. त्यति बेला मलाई धेरै अनुरोध गर्नुभएको चाहिँ हामी सँगै संगति गरौँ धेरै भन्नुभएको थियो। 디디를 배나줄래? दिदीले भेट्नु। 그때 구원받지 못한 제 누님하고 매형이 우리 한 교회에서 함께 교제하자 저한테 아주 여러 번 부탁했습니다. तिमी एक्लै के गर्ने हो परिवार सबै सँगै यतै हुनुहुन्छ मम्मी पनि यतै हुनुहुन्छ गाउँको मान्छेलाई प्रचार गर्ने हामी एक हुनु पर्दैन धेरै अनुरोध गर्नुभयो त्यो त्यहाँको पास्टरसँगै। 너 혼자 거기서 다른 데서 교제해서 뭘 하냐 가족이 함께 교제해야 다른 사람들 전도도 하지 하면서 구원받지 못한 가족들이 저희 보고 자기네 교회 나오라고 계속 얘기했습니다. त्यति बेला म निश्चित भएको चाहिँ उद्धार नपाएको व्यक्तिहरूसँग कसरी सङ्गति गर्ने हो तर परिवारलाई प्रचार गर्नै पर्छ कसरी गर्नेलाई धेरै गाह्रो अवस्था थियो। 구원받지 못한 사람은 어떻게 교제를 할 수 있나 그런 생각도 했고 또 아직 구원받지 못한 가족에게 전도를 하려면 하나가 되긴 돼야 되는데 그 두 가지 마음이 있었습니다. त्यति बेला म उहाँहरूसँग समय मागेर मलाई समय दिनुहोस् म प्रार्थना गरेर भन्छु भने 그때 이제 그 누님하고 매형이나 이런 분들한테 기도할 수 있는 시간을 좀 주라고 기도하고 대답하겠다고 했습니다. त्यति बेला मलाई नयाँ यस्तो मन विचार आएको चाहिँ प्रार्थना गर्दै जाँदाखेरि 기도하면서 새로운 마음이 생겼는데요. उद्धार नपाएको व्यक्तिहरूलाई पछ्याएर जानु केही पनि अर्थ छैन। 구원받지 못한 사람을 따라간다는 아무 의미가 없다. 그런 이제 확신이 생겼습니다. मैले उद्धार पाएको मण्डलीलाई समात्नै पर्छ। 나는 구원받은 교회에 붙어 있어야 된다. यदि म उद्धार पाएको समूहलाई समाते भने परमेश्वरज्यूले नै समयमा मेरो परिवारलाई उद्धार गर्न दिनुहुनेछ यो कुरा निश्चित बुझेँ। 구원받은 교회에 붙어 있으면 때가 되면 반드시 하나님께서 내 가족을 구원해 주실 것이다. 그렇게 믿었습니다. त्यसपछि चाहिँ यो ठेचो मण्डलीमा तालिममा आएको समय 그 후에 이제 태초교회로 훈련받으러 왔는데요. त्यो विषय थियो मेरो लागि अलिकति निर्णय गर्न असजिलो हुने कुरा। 아무튼 인생 가운데 결단하기 힘들었던 어려운 일 중에 하나만 꼽으라면 그 일을 꼽고 싶습니다. त परमेश्वरमा धन्यवादी हुने कुरा चाहिँ परमेश्वरज्यूले मलाई मण्डलीभित्र रहनका लागि सुरक्षा गरिदिनु भयो धेरै खुसी र धन्यवादी मनाउँछ। 하나님께서 올바른 교회를 선택하고 교회에 붙어 있도록 저를 붙잡아 주신 것이 또 하나님께 정말 감사드릴 일입니다. यदि मैले मान्छेलाई हेरेर गलत निर्णय गरेको भए आज म पक्कै नष्ट भइसक्थेँ होला। 그때 사람의 그 권고를 따라서 인간적인 방식으로 만약에 그 구원받지 못한 가족들하고 하나가 되는 길을 선택했으면은 지금쯤은 진짜 저는 멸망했을 거라고 생각합니다. त्यसकारण परिस्थिति जस्तो गाह्रो भए तापनि परमेश्वरको वचनसँग मिल्ने निर्णय गर्नै पर्छ यो कुरा बुझेँ। 그래서 형편이 어렵더라도 하나님의 뜻에 맞게
순종하면 하나님까지 반드시 도와주신다. 이제 그런 부분을 제가 경험했습니다. अर्को प्रश्न चाहिँ 다른 질문은요. यो वर्ष पूरा गर्न मनमा राख्नुभएको वचन छ कि भनेर सोध्नु भएको रहेछ. 올해 표대 말씀이나 묵상하시는 말씀은 무엇입니까? 라는 두 번째 질문이 있었습니다. निश्चित यही वचन भन्ने चाहिँ छैन. 한 가지 한 말씀을 딱 찍어서 이 말씀입니다라고 말씀드릴 만한 건 없고요. तर मैले यो निर्णय गरेको चाहिँ जब प्रचारकको जिम्मेवारी लिएर र अहिले पनि यो काम गर्दैछु बोलाउनु भयो मण्डलीबाट. 교회에서 저를 부르셔서 지금까지 이제 전도인으로 부르셨고 지금도 그 일을 하고 있는데요. कोसिस गर्ने कुरा चाहिँ निरन्तर एउटै विषय आज्ञाकारिता भन्ने यसरी कोसिस गर्ने आज्ञाकारिता. 한 가지는 어떤 일이 있어도 교회의 명에 순종하자. 그거는 제 마음속에 갖고 있습니다. पहिलो समुएल 15को 22पदको वचन जस्तै 사무엘상 15장 22절 말씀에서 परिस्थिति जस्तो भए पनि निरन्तर मण्डलीको आज्ञाकारी हुनु यसरी 네, मनमा विचार गरेको छु. 하나님께서 구하시는 것은 순종이지 제사가 아니다. 그 부분을 알고 있기 때문에 कहिलेकाहीँ मेरो परिस्थिति र मेरो विचारसँग नमिल्ने कुरा पनि हुनसक्छ. 제 상황이나 제 생각과 다른 일이 가끔씩 있을 수 있다 해도 तर मेरो इसाई जीवनको लागि चाहिँ मण्डलीको आज्ञालाई समात्नै पर्छ यो मनमा निर्णय गरेको छु. 내 신앙생활을 위해서 내 일을 잘하기 위해서 교회에서 명하신 일은 반드시 순종한다. 그런 생각을 하고 있습니다. यसरी यहाँसम्म तयारी गरेको कुरा बताएँ. 준비한 게 여기까지입니다. तपाईँहरूसँग भेटेर धेरै खुसी छु. 여러분 만나서 정말 반갑습니다. आज देखेको अनुहार पछि भेट्यो भने चिन्न अलिकति गाह्रो हुने समय पनि छ. 오늘 만났어도 다음에 또 뵙더라도 알아보기는 쉽지 않을 것 같습니다. तर पनि त्यो अवस्था भयो भने गलत नसम्झिनुहोस्. 그때 못 알아봐도 섭섭하게 생각하지 마십시오. मैले अस्ति एकजना बहिनी या दिदी नेपाल आउँछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो तल भेट्दाखेरि. 있잖아 코리아코 보이니래 떨러봤다 에스팔리. 아까 어제 아래층에서 한 자매님을 뵀는데 자매님이 이번 11월 달 말에 그 네팔에 저는 갈 계획입니다. 선교팀 신청했습니다. 말씀하셨습니다. यहाँभित्र त हुनुहुन्न होला उहाँ बहिनी. 야 오늘 여기 안 계시죠? आज यसरी तपाईँहरूसँग सङ्गति गर्ने मौका परमेश्वर दिनुभएको प्रति धेरै धन्यवादी छु. 이렇게 오늘 말씀드릴 수 있는 기회를 주셔서 정말 감사합니다. फेरि अब म चाहिँ सोमबार नेपाल फर्केर जाने भएको कारण 저는 월요일에 다시 네팔로 돌아갑니다. म व्यक्तिगत प्रार्थनाको अनुरोध चाहिँ 제 개인적인 기도 부탁은요. अघि गवाईमा भनेको जस्तै नै एकजना आत्मा कति महत्त्वपूर्ण छ यो विचार गरेर अझै पनि काम गर्न सक्ने गरी हजुरको प्रार्थनाको सहायता अनुरोध गर्दछु. 그 이제 제가 한 가지 마지막 기도 부탁드릴 것은 아까도 말씀드렸듯이 한 사람의 영혼이 얼마나 귀한가 그걸 잊지 말고 가서 전도인의 일을 잘할 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. मेरो कमजोर गवाईलाई ध्यान दिएर सुन्नुभएको निम्ति धन्यवाद. 연약한 간증을 잘 들어주셔서 감사합니다. 안녕하십니까? 저는 내일 설교 때 말을 많이 할 거기 때문에 최대한 짧게 하겠습니다. 저는 1991년에 이제 구원을 받았고 2013년도에 이제 네팔로 선교사로 파송돼서 지금 이제 만 11년하고 한 8개월쯤 지났습니다. 그런데 엊그제처럼 시간이 금방 지난 것 같은데 벌써 세월이 꽤 흘렀어요. 저는 제가 처음에 구원받을 때 저는 제가 대학을 졸업하기 전에 주님이 다시 오실 걸로 확실히 믿고 있었어요. 제가 대학교에 입학하던 해에 구원받았거든요. 이제 만으로 18살 막 지나고 제가 학교를 7살에 들어갔는데 이제 만으로 18세 막 지나고 대학교에 입학했는데 그때 말씀을 들을 때 그 말세의 징조가 너무 명확하게 펼쳐지는 그 자료들을 보면서 이제 말씀을 들었는데 제가 구원받을 때 걸프전이 터졌어요. 걸프전. 이 가운데 걸프전 경험 세대 안 계시죠? 제가 구원받았을 때 그때 말씀 들을 때 그 즈음에 이라크가 이제 쿠웨이트를 침공해서 걸프전 뉴스가 TV에서 나올 때였어요. 중동에서 전쟁이 벌어지면 성경하고도 무관한 일이 아니잖아요. 그래서 이 전쟁이 혹시 말세의 전주곡인가 뭐 그런 생각이 들 정도로 그런 즈음이었는데 그때는 뭐 우리 이광희 목사님도 마찬가지시겠지만 그 당시 우리 구원받을 때는 다들 우리는 조만간에 주님을 뵙겠구나 그렇게 생각하고 말씀을 들었고 저는 이제 대학에 입학하던 해에 구원받았기 때문에 아무래도 나는 대학 졸업장을 받기 힘들겠다 그런 생각하고 말씀을 들었거든요. 벌써 대학 졸업하고 결혼도 하고 제 아들들이 제가 구원받을 때보다 나이가 더 많아졌어요. 그러니까 말씀드리고 싶은 것은
오늘이라도 주님이 오실 수 있다라고 늘 주님을 만날 준비를 하고 사는 것은 그리스도인에게 마땅히 당연한 일이지만은 아무 계획 없이 사는 것은 옳지 않은 것 같아요. 제가 지금도 후회되는 것은 에이 주님 곧 오실 건데 공부를 열심히 해서 뭐하나. 제가 대학 졸업할 때 학점이 별로 안 좋았어요. 그때 주님이 이렇게 천천히 오신다고 미리 좀 얘기하셨으면 열심히 공부해서 좀 학점을 좀 높일 것을. 그래서 이제 저는 이제 대학 졸업할 때 성적은 좋지 않았는데 뭐 직장생활로 만족스럽게 했지만은 이제 전도연으로 부름 받고 이제 해외로 선교사까지 가게 되면서 우리 브라사 목사님이 간증하셨지만은 진짜 지금까지 지어놓은 모든 것이 주의 크신 은혜라는 그 찬송가의 가사하고 똑같습니다. 제 어렸을 때 꿈에는 목사는 없었습니다. 아마 모든 전도인들 중에 장래 희망이 목사였던 분은 없을 거예요. 네. 어렸을 때 보면 대부분 과학자, 뭐 요즘 아이들은 소방관도 얘기한다는데 처우를 몰라서 그래요. 소방관의 처우를 알고 나면 그런 꿈은 사라질 겁니다. 동심을 파괴하면 안 되니까. 근데 아무튼 뭐 소방관, 과학자, 대통령, 뭐 어렸을 때 아이들이 뭐 용감한 군인 아저씨 이런 생각을 하지 않습니까? 근데 그런 많은 꿈이 있어도 어렸을 때부터 목사가 꾸민 사람은 별로 없었을 거예요. 제 아들놈이 지금 이제 다 커가지고 대학생인데 제 아들이 어렸을 때 그런 얘기를 한 적이 있어요. 아빠 나는 커서 봉사장이 되고 싶어요. 왜 그러냐 했더니 전도 집회 끝난 다음에 목사님하고 꼭 맛있는 과일을 먹잖아요. 제 아들은 그랬어요. 아니 그럼 목사님이 되지 그러냐 했더니 목사는 성경 공부 많이 해야 되잖아요. 저는 그건 싫어요. 제 아들놈이 그렇게 말했는데 지금 이제 26이 됐습니다. 뭐 지금은 이제 생각이 바뀌었겠지요. 아무튼 세월이 정말 빨리 흘러갔고 마음은 지금도 제가 구원받았을 때부터 얼마 안 지난 것 같은데 이제 거울을 보면 세월이 많이 흘렀구나. 제 아들들을 보면 세상에 없던 놈들이 그 당시에 내 구원받던 나이보다 더 많아졌구나 생각하니까 세월이 분명히 흘렀구나 생각이 하는데 이제 여러분께 당부드리고 싶은 것은 주님이 오늘이라도 오신다라고 항상 깨어서 사는 건 중요하지만 반드시 계획을 가지고 살아야 된다. 내일 주님이 오시든 모레 주님이 오시든 간에 교회에서 어떻게 봉사할 것인가 또 남은 삶을 어떻게 살면서 주님께 영광 돌릴 것인가 하는 부분은 늘 항상 생각하시면서 사시면 좋겠습니다. 저한테도 두 가지 질문을 주셨는데 해외 선교를 하시면서 굉장히 힘드셨을 것이라 생각이 듭니다. 힘드실 때마다 어떻게 이겨내셨는지 어떤 말씀을 붙잡고 사셨는지 궁금합니다. 저도 특별하게 한 말씀을 붙잡고 이 말씀을 잡고 살았던 것보다 지금까지 배웠던 말씀 전체가 유익이 됐는데요. 외국에 나가서 사는 그 환경 자체는 그렇게 힘들지 않았던 것 같아요. 왜냐하면 지구상 어디든지 사람은 적응해서 살게 돼 있거든요. 남극에서도 살고 북극에서 살고 아프리카에서도 살고 사람이 어디나 다 하나님이 창조하신 세상이고 하나님이 함께 계시기 때문에 적응하게 살면 뭐 좀 덥고 좀 뭐 춥고 좀 힘들고 그렇게 살 수는 있는데 힘든 거는 마음을 터놓고 마음속에 있는 걸 충분히 교제할 수 있는 그런 그 교제의 상대가 없다는 거예요. 특히나 후진국에서 선교를 하면요 모든 형제자매들이 다 저희만 쳐다보고 있어요. 그러니까 부자 나라에서 온 사람들 구원받은 우리 형제자매들은 그런 마음이 좀 적지만은 어떤 사람들은 저 교회에 한국 사람이 있는데 거기 가면 뭐 하나라도 얻을 수 있지 않을까 하고 그 말씀을 배우기 위해서 온다기보다는 부자 나라 사람이 있는 교회니까 거기 가면 뭐라도 좀 얻을 수 있지 않겠는가 생각하고 말씀보다 다른 것에 대해서 관심을 갖고 교회에 오는 분들 때로는 교회 형제자매들조차도 순수하게 이분은 우리에게 말씀을 전하시는 분보다도 이제 가끔 제가 이렇게 한국에서 왔다가 무슨 약품들을 좀 사갖고 가잖아요. 그러면은 목사님 제가 무릎이 아픈데 지난번에 주신 파스가 아주 좋던데 그거 좀 안 남으셨어요? 이런 거 물어보시면요 없어서 못 줄 때도 있지만 있어도 주기 싫을 때가 있어요. 내가 파스를 주는 사람인가? 나는 목사인데 뭐 그런 생각 있지 않습니까? 그러니까 이게 대등하게 동등하게 똑같은 구원받은 그리스도인으로서 영적인 교제가 아니라 늘 뭔가를 주는 사람으로 비춰지고 뭔가를 꼭 기대하고 있는 분들을 만날 때 그거 참 힘듭니다. 여러분 교회 올 때 목사님이 나한테 파스 안 주실까 그 생각하십니까? 그런 분들 없잖아요. 오늘은 어떤 말씀을 들을까? 내가 오늘 목사님과 상담을 좀 해야 되는데 목사님이 어떤 조언을 말씀을 입각에 서는 조언해 주실까 이렇게 생각하지 오늘 목사님이 용돈 좀 안 주시나 뭐 그렇게 기대하고 목사님 만나는 사람이 누가 있습니까? 그렇잖아요. 근데 이제 그게 늘 형제자매들을 대등하게 대하려고 해도
형제자매들이 때때로는 굉장히 좀 저를 어려워합니다. 모든 목사는 성도들에게 어려운 대상입니다. 친구처럼 편한 목사가 어디 있겠습니까? 그런데 그런 부분도 좀 어렵고요. 그런 부분 하나가 있고, 또 하나는 아까 말씀드렸듯이 교제할 대상이 없다는 거예요. 설교를 들을 때 편안하게 자국어로 그 말씀 단어 하나하나의 작은 뉘앙스까지 이해하면서 똑같은 표현을 하는데 이제 이 단어를 쓰느냐 저 단어를 쓰느냐에 따라서 우리 한국말 뉘앙스가 차이가 있잖아요. 우리는 이제 한국말로 자국어로 설교를 들을 때 그 미묘한 뉘앙스의 차이를 들으면서 내가 개인적으로 성경 읽을 때 이런 말씀을 못 깨달았는데 오늘 설교를 들으면서 이걸 이렇게도 생각할 수 있구나 깨달으면서 이렇게 늘 읽었던 말씀이지만은 색다른 각도의 말씀을 보면서 또 기쁨이 느낄 때가 있잖아요. 근데 나이 40이 넘어서 외국에 가서 이제 새로운 나라 말을 배워서 설교한다는 것이 우리 형제자매들도 외국 사람이 더듬더듬하는 발음으로 자기 나라 말을 설교를 듣는다. 그분들도 얼마나 힘들겠어요. 우리 요즘에는 한국말을 잘하는 외국인이 많지만은 어떤 외국 사람이 좀 불명확한 발음으로 우리한테 뭔가를 가르친다고 생각해 보세요. 그거를 장시간 오랫동안 듣고 있을 때 그분들도 사실 힘들고요. 똑같은 말을 설명할 때도 이 단어가 좋은가 이 단어가 좋은가 늘 고민하고, 형제자매 간증을 들을 때도 저 단어가 무슨 뜻이지 이렇게 항상 생각하면서 들으니까 교제에서 간증 시간에 교제를 들어도 편안하게 정서적으로 공감이 되는 게 아니라 말을 알아들으려고 애를 쓰니까 에너지가 많이 들어가요. 그리고 교제가 끝나면은 제가 간증한 것도 아닌데 제 에너지가 많이 소진돼요. 여러분 간증할 때 간증 들을 때 에너지가 많이 소진되십니까? 슬픈 간증 들으면 함께 울면 에너지가 소진되겠죠. 그런 거 말고 말을 알아듣기 위해서 막 에너지를 써가지고 에너지가 소진돼 본 적 있으세요? 그런 경험을 10년 넘게 하고 있는 거예요. 그러니까 그게 좀 힘들고요. 환경적인 문제는 덥기도 하고 춥기도 하고 해서 한국도 만만치 않게 지금 기상이변이 많이 벌어지기 때문에 오늘 제가 인터넷으로 제가 있던 네팔 남부 지역의 이타리 지역의 날씨를 봤더니 오늘 춘천이 더 덥더라고요. 오늘하고 내일은 춘천이 제가 살고 있는 네팔 남부 평야지대보다 더 더워요. 이게 정상이 아니지 않습니까? 이제 네팔에 있으면서 한국의 산불 소식도 들었고 엄청난 비가 쏟아져서 물폭탄이 쏟아진 것도 들었고, 우리나라뿐만 아니고 네팔에서도 네팔 북부지방은 갑자기 폭우가 내려서 도로가 다 끊기고, 남부지방은 해마다 비가 잘 내려서 벼 이모작을 했는데 올해는 못 내기를 포기한 농부들이 20%가 된대요. 네팔 남부 지역에 가물어 가지고요. 올해 쌀값이 아주 많이 오를 걸로 예상이 된다는 겁니다. 네팔하고 한국뿐만 아니라 전 지구가 지금 다 이상해졌잖아요. 근데 어쩔 수 없이 그거는 우리가 성경에서 배웠듯이 말세니까, 말세가 되면 그렇게 될 거라고 말씀하셨으니까 그런 상태고요. 다른 크고 작은 힘든 일이 있었죠. 지진도 겪었고, 인도가 네팔에서 국경을 봉쇄해서 기름이나 가스 공급을 차단했던 일도 있고, 다양한 일, 코로나 록다운도 있고. 우리나라는 코로나를 잘 컨트롤한 나라 아닙니까? 저희는 경찰이 집 밖에 나가면 긴 몽둥이를 들고 다니면서 집 밖에 나가면 때리는 시대를 경험했어요. 여러분 그런 거 경험해 보셨습니까? 집 밖에 나오면 경찰이 긴 몽둥이 들고 사람을 때려요. 우리가 개도 아니고 사람을 막 때린다고. 이제 외국 사람이라고 저희는 함부로 안 때려요. 그런데 그렇게 막 때리기도 하지. 하루에 딱 한 번만 상점에 가서 물건 살 수 있게 하지. 여러 가지 그런 일들을 겪으면서 지진도 겪었고 그런 것도 힘든데, 그런 것들은 그렇게 힘든 게 아니고, 아무튼 내가 더 네팔 말을 빨리 잘 배워서 더 적절한 단어를 써서 잘 표현하면 형제자매들이 성경 말씀에서 더 깊이 있는 걸 깨달을 건데, 내 언어의 부족함 때문에 이분들이 하나님 말씀을 더 잘 이해 못하는 것 같다, 그렇게 자괴감이 들 때가 많아요. 10년이 넘었는데도 아직도 내가 이런 단어를 이렇게 잘 표현을 못하나 이런 생각이 들 때도 있고, 그런 것이 좀 힘듭니다. 다른 부분들은 더 힘든 나라에서도 잘 지내고 계신 분도 계셔서 제가 힘들다고 차마 말씀 못 드리겠고요. 전 특별한 말씀을 붙잡고 산 것은 아니고 늘 한국교회에서 배웠던 그 많은 말씀들이 다양한 방면에서 또 힘을 주셨기 때문에 한 가지로 꼽을 수 있는 말씀은 없는 것 같습니다. 두 번째 질문은, 저는 해외 선교를 꿈꾸고 있습니다. 누구십니까? 그냥 보편적으로 말씀하시라고 생각하는데,
저뿐만 아니라 해외 선교를 꿈꾸시는 분들께 해주실 말씀이 있으시다면 감사하겠습니다. 먼저는 한국교회에서 신앙생활을 잘해야죠. 해외 선교를 꿈꾸면은 현재로서는 각 나라마다 사정은 다르지만은 평신도가 해외에 가서 해외 선교를 직접 돕기에는 여러 가지 장벽이 많습니다. 현재로서는 해외 선교를 일선에서 돕고 싶으시면 먼저 전도인이 돼야 돼요. 그 선교사로 자원해야 돼요. 현재로서는. 아니면 그의 아내가 돼야 돼요. 먼저는 자기 교회에서 신앙생활을 잘해가지고 교회에서 야, 저 형제 저 자매는 정말 주님을 위해서 열심히 사는구나 인정을 받아야 되지 않습니까? 가장 첫 번째는 본인이 소속되어 있는 자기 교회에서 교사가 됐든 찬양대가 됐든 교회에서 맡겨주신 여러 가지 일들에 대해서 청년의 임원이 됐든 간에 그 일을 먼저 성실하게 잘 하셔서 작은 일에 충성된 사람이 나중에 큰 일에도 충성되다고 하는 것처럼 우리 춘천교회에서 교회에서 맡겨주신 일을 먼저 잘 하시는 게 중요하고, 그리고 이제 그 다음은 선교사로 나가게 되면은 언어 장벽이죠. 언어 장벽. 저는 이제 지금 이제 우리 한국도 만 나이로 계산하잖아요. 저는 2013년에 왔으니까 그때 제 만으로는 40세였고 40세하고 몇 개월 지났을 때고, 한국 나이로는 이제 42 됐을 때 갔는데요. 10년만 더 먼저 갔었으면 더 말을 빨리빨리 배웠을 건데 그런 생각 좀 들고, 근데 또 하나 우리가 잊으면 안 될 것은 말은 그냥 수단에 불과해요. 말을 잘한다고 훌륭한 선교사가 될 수 있는 건 아닙니다. 그렇잖아요. 우리 한국에서 신앙생활 해보시면 말 잘하는 사람이 신앙생활 잘합니까? 그건 아니지 않습니까? 말은 그냥 하나의 수단이에요. 그리고 요즘에 이제 점점 저도 지금 요즘에는 구글 제미나이를 아주 활용하고 있는데, 제가 챗GPT도 써보고 구글 제미나이도 써보고 뭐 여러 가지 이제 AI를 써보면서 이 한국어 표현을 네팔말로 바꿀 때 어떤 그 기계, 어떤 그 AI가 가장 번역을 잘하나 여러 가지 비교해봤는데, 네팔어에는 현재 여러 가지 비교해봤을 때 구글 제미나이가 가장 네팔 사람이 쓰는 말과 표현에 가깝게 번역을 해주더라고요. 아직까지는 자연스럽게 통역기처럼 그 실시간으로 양방향 통역 거기까지는 아직 좀 부족하고요. 그냥 제가 타이핑해서 이 단어를 잘 표현할 수 있는 네팔말은 뭘까 이렇게 물어보면 이제 문자를 치거나 이제 스피커로 말하면은 그 단편적인 답변들은 네팔어로는 현재로서는 제미나이가 잘하고 있는 것 같아요. 앞으로는 점점 더 발전되겠죠. 그러니까 앞으로 이제 이런 게 점점 발전되면은, 제가 전에 광고를 들었었는데 중국어, 영어, 스페인어 몇몇 유명한 해외에서 사용하는 사람이 많은 말은 여기다 이렇게 통역기를 이렇게 만들어서 목걸이처럼 달아가지고 다니면서 해외 갔을 때 우리나라 말로 말하면은 여기 스피커가 달렸기 때문에 세팅만 해놓으면 현지어로 바꿔서 말해주고, 앞에 있는 사람이 그 나라 말로 말하면 이게 들어서 저한테 들려주고, 이런 통역기가 벌써 몇 개 언어는 이미 벌써 그 제품이 나와서 판매되고 있다고 들었어요. 그 앞으로는 점점 그 나라 말을 썩 잘 못하더라도 컴퓨터나 여러 기기의 도움을 받아서 언어의 장벽을 뛰어넘을 수 있는 점점 많은 것 같아요. 그래서 이제 언어는 그 나라 언어를 못하는 사람보다는 그 나라 언어를 잘하는 사람이면 적응이 훨씬 빠르겠죠. 근데 그보다 중요한 것은 하나님께서 우리를 사랑하신 것처럼 우리보다 더 못한 나라에 선교사로 가게 될 때 그 나라 사람들을 사랑하는 마음이 있어야 돼요. 그러니까 무시하는 마음, 이 나라는 왜 이럴까? 이 사람들은 왜 이럴까? 문득문득 그런 생각이 드는데, 예수님이 하늘 보좌를 버리시고 이 땅에 오신 걸 생각해 보면 이 지구상에 어떤 나라 사람이 다른 나라 사람을 무시할 수 있겠습니까? 근데 이제 저희도 모르게 교만함이 마음속에 있어가지고 마치 우리는 처음에 태어날 때부터 발전된 나라에서 태어났던 것처럼 우리보다 못한 나라에 선교를 왔을 때 그 나라 형제자매들이나 그 나라 분들을 자기도 모르게 은연중에 무시하는 마음이 생기는 거, 그런 거 정말 각별히 조심해야 될 것 같아요. 그러니까 기회가 되면은 이제 청년 때 다른 선교지에도 한 번씩 이렇게 선교여행에 동참해 보시면서 한 번씩 경험을 해보시면 좋을 것 같아요. 이게 막 경제적으로도 많은 뒷받침이 돼야 되고 또 시간도 돼야 되기 때문에 모두에게 다 골고루 제공될 수 있는 기회는 아닌데, 만약에 여건이 가능하시면 한 번씩 어떤 나라의 선교가 있을 때 한번 동참해 보시는 게 좋을 것 같고, 선교에 대해서 너무 막연한 환상을 갖지 않으셨으면 좋겠어요. 사람 사는 세상은 다 똑같고요. 전부 다 아담의 후손들이고 다 죄인들이고, 선교가 쉬운 나라라는 건 세상에 없는 것 같습니다. 그래서 선교를 꿈꾸시는 분들은 단지 이제 우리의 그 선교사로 나가는 이유는 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러서 내 증인이 되라는 그 주님 말씀처럼, 이미 우리나라는
전국에 200개가 넘는 교회가 있고 많은 사람들이 말씀 들을 기회를 얻었는데 아직도 이 세상에는 올바로 된 말씀을 들을 기회를 한 번도 얻지 못한 사람들이 너무나 많거든요. 그래서 복음을 들고 우리도 값없이 받은 거기 때문에 값없이 전하기 위해서 나간다는 그 사명이지 어떤 선교사로 나가서 어떤 영광을 얻거나 하는 것은 글쎄 하늘에 가서는 받을 수 있겠지만 이 땅에서는 그렇게 한국에 사는 것보다 좋은 선택은 아닌 것 같아요. 그리고 아무튼 자매님들은 선교사는 혼자 못 나가잖아요. 단지 가족과 함께 가야 됩니다. 선교사 혼자서 아무리 불타는 사명이 있다 해도 자매님 협조 안 하면 절대 못 갑니다. 현재 우리 전도인들 중에 목사님들은 선교사로 나가고 싶어도 사모님들이 건강이 안 좋으시거나 또는 자녀들이 이미 너무 애매한 나이여서 한국에 두고 갈 수도 없고 데리고 갈 수도 없는 나이가 됐다든가 여러 가지 사연들 때문에 선교사로 가고 싶은 마음이 있더라도 여건이 안 되신 분이 많거든요. 너무 어린 나이에 가면은 모국어를 잃어버리고 또 너무 커서 가면은 그 나라 학제하고 우리나라 학제가 또 안 맞아갖고 현재 학교에 입학이 힘들고 그래서 학업에 대해서 많은 또 포기를 해야 될 수도 있고 뭐 그런 어려움도 있고 또 자녀의 교육을 포기하고서라도 갔더라도 또 건강이 허락지 않으면 또 안 되는 거예요. 그 나라에 가서 목사님이 됐든 사모님이 됐든 자녀들이 건강이 안 좋아지면 또 이게 또 문제되는 겁니다. 그러니까 많은 여건이 해결돼야만 가능한 거기 때문에 꿈꾼 대로 다 되는 건 아니지만 꿈꾸는 것은 우리가 당연히 해야 될 일이니까 꿈꾸고 준비한다면 건강한 신체가 있어야 되고요. 그 다음에 올바른 교회관이 있어야 되고 그리고 아직 결혼 안 하신 분들이면 나랑 마음이 맞는 사람하고 결혼을 해야 돼요. 그렇잖아요. 나는 예를 들어서 선교 언젠가 하나님이 허락하시면 내가 선교사로 나가야 되겠다 마음이 있으신데 자매님 한국을 너무나 사랑해. 절대로 한국 이외에 다른 나라에 갈 수 없다고 생각하고 살고 있으면 그런 분하고 결혼하면 선교는 불가능하지 않습니까? 그래서 선교에 내가 나갈 마음이 있다. 자기하고 마음이 맞는 배우자를 만나게 해주시라고 또 기도를 해야 돼요. 가끔은 형제님보다 자매님들이 먼저 선교의 꿈을 갖고 계시다가 언젠가 교회에서 전도인으로 부름받고 또 언젠가 선교사로 나갈 수 있는 그런 비전을 갖고 있는 형제를 만나게 해주세요. 그렇게 기도해가지고 또 선교사의 아내로 해외 나가신 분도 아주 드물지만 있다고 들었어요. 그런 경우입니다. 우리 교회는 어쩔 수 없이 자매님들한테는 선교사의 책임을 안 맡기잖아요. 자매님들은 선교사의 아내 거기까지죠. 그러니까 여기 해외 선교를 꿈꾸고 계시면 이걸 현실화 시키려면 일단 성경 공부도 열심히 하셔야 되고 교회에서 열심히 봉사하셔야 되고 그리고 자기하고 마음이 딱 맞는 배우자를 또 만나야 돼요. 그리고 또 몸이 허약하면 여러모로 힘듭니다. 또 몸도 건강해야 돼요. 그러니까 하루에 30km씩 막 뛰고 뭐 이렇게 그러니까 체력 관리를 잘 하시고 체력 관리도 잘 하셔가지고 건강하시고 마음이 잘 맞는 배우자를 만나게 하나님께 기도하시고 현재 교회에서 맡겨주신 봉사를 잘 하시고 그리고 혹시나 또 여력이 되시면 요즘에는 영어는 그냥 뭐 사람들이 기본적으로 공부하는 언어가 되지 않습니까? 근데 저는 영어를 잘 못합니다. 대학 다닐 때 그렇게 열심히 단어책을 외웠어도 외국 사람 만나면 긴장이 팍 되고 그 사람이 돌아간 다음에 문장이 완성되고 이렇게 말했었어야 되는데 여러분도 그런 경험 많죠? 그랬는데 네팔 말은 하게 됐습니다. 저도 이제 한국말 말고 할 수 있는 말이 생겼습니다. 아직도 뭐 잘한 건 아니지만 이제 우리 교회 형제자매들한테 여쭤보면 우리 형제자매들은 제 부족한 네팔어여도 제가 어떤 말을 하려고 하는지 의도를 미리 파악하고 있어요. 그리고 제가 쓰는 그 문장 안에서의 맥락을 파악하고 있어요. 그러니까 제가 발음이 살짝 틀려도요. 뭐 아버지 해야 되는데 어머니 한다 해도 목사님이 분명히 이 얘기를 하려고 하셨을 거다라고 미루어 짐작해서 제 말을 이해하셔요. 그러니까 우리 형제자매들은 제가 네팔어 설교하면 어떤 분들은 오늘 목사님 말씀 다 이해됐다고 뭐 이해 못하는 말이 하나도 없었다고 이렇게 또 저를 격려하는 분도 있고 저는 그 말이 거짓말인 걸 알고 있습니다. 그리고 한 8, 90%는 정말 이해됐습니다 분도 있는데 이제 저는 처음 오는 분, 교회 오는 분을 만나면 그분이 제 말을 잘 못 알아들어요. 그러니까 제 발음은 여전히 객관적으로 볼 때 여전히 부정확한 발음이 많다는 거예요. 우리 교회 형제자매들은 제 발음에 이제 습관을 안 거예요. 서도성 목사님이 예배소서라고 발음해도 우리는 예배소서라는 거 알잖아요. 뭐 그런 식인 거예요.
그렇게 오랫동안 목사님이셔도 그 발음이 교정이 안 되더라고요. 네, 우리가 그런 것처럼 이 목사님이 이렇게 발음해도 우리는 그게 무슨 말인지 알고 미리 유추해서 우리가 수정해서 듣잖아요. 그것처럼 우리 형제자매들은 제 말을 잘 이해하는데 처음 뵙는 분은 다시 말해달라고 얘기하고 잘 못 알아듣는 분들이 여전히 많습니다. 그래서 객관적으로 말해봐 그랬더니 처음 듣는 사람들은 제 말을 한 60, 70% 정도 이해하는 것 같다고. 우리 형제자매들은 8, 90% 이해한다고 그래요. 11년을 살았는데 그 정도입니다. 아무튼 그래도 네팔어는 합니다. 그래서 한국어 말고 할 수 있는 언어가 하나 생겼다. 저는 인생에서 아주 대단한 성과라고 생각합니다. 게다가 이건 희귀 언어잖아요. 한국에 영어 잘하는 사람, 스페인어 잘하는 사람은 아주 많습니다. 네팔어 잘하는 사람은 드뭅니다. 그래서 저는 아주 굉장히 의기양양해서 다닙니다. 이번에 저는 이제 제 주 목적은 우리 플라산 목사님이 이제 같이 오시는데 여전히 네팔은 한국 사람이 볼 때 비자를 잘못 줬다가는 불법 처리를 할 가능성이 많은 나라예요. 많은 나라 사람을 생각해요. 그래서 비자를 잘 안 주려고 그래요. 그래서 제가 동행합니다. 이분에 대해서 제가 보증하겠습니다. 절대 이분이 가서 불법 처리를 안 하도록 제가 책임지겠습니다 하는 이제 그런 신원 보증도 하고, 또 같이 네팔에 계시는 우리 집사님 한 분이 피부과 병원을 운영하고 계시는데 거기서 한인사회에서는 꽤 알려진 사업을 하고 계셔가지고 대사관 직원들도 많이 아셔요. 그래서 그분이 또 신원 보증을 하고 그렇게 하고 기도도 많이 하고 해서 우리 플라산 목사님이 이번에 오시게 됐는데, 제 소망은 이번 한 번으로 안 그치고 앞으로 글쎄 해마다가 될지 경년이 될지 모르겠는데 네팔어 전도 집회가 계속돼서 네팔 분들이 구원을 받고 또 한국에서 기간이 끝난 다음에 본국으로 귀환한 다음에 다시 우리 교회에 출석하고 가족들도 전도하고 그런 일이 생겼으면 참 좋겠습니다. 네. 어제 그제 이제 우리 목사님 통해 들었는데 강원대학교에서 올해 네팔인 학생을 200명을 받아들였대요. 이야, 이거 놀라운 일이잖아요. 이런 일이 우연이겠습니까? 춘천교회가 네팔을 후원하는 교회가 됐기 때문이에요. 진짜예요. 이건 좀 농담 아닙니다. 그러니까 전에 제가 작년 12월 달에 왔을 때 목사님 네팔어 집회 파일 좀 드리고 갈까요? 여기 혹시 네팔 사람 오면 들려드렸더니 아니 네팔 사람 없어요. 목사님 그러셨어요. 그랬는데 그 한 7, 8개월 사이에 갑자기 이번에 우리 저기 치킨집 하시는 형제님 가정 거기 아르바이트생 중에 네팔 사람 있어요. 제가 가서 만났고요. 또 우리 자매님 그 아르바이트생 중에 또 네팔 학생이 한 분 있어갖고 또 만났어요. 저희가 목요일 저녁에. 이제 그건 시작에 불과합니다. 앞으로 이제 여러분이 감당하기 힘들 정도로 몰려올 수 있습니다. 네팔어 공부하세요. 그래서 대부분 이 학생들은 학생으로 온 사람들은 대부분 기본적인 영어는 다죠. 영어로 의사소통 될 겁니다. 어차피 우리도 영어 잘하는 건 아니잖아요. 그러니까 서로 외국어니까. 그래서 영어로 의사소통은 될 것 같고, 그리고 그분들이 이제 기본적인 한국어를 조금씩 배워서 온 분들도 있기 때문에 유치원생들하고 하는 대화 정도로 쉬운 단어를 쓰면 대화가 될 가능성이 높습니다. 그래서 그렇게 하시고 줌을 통해서 상담 도와드릴 수도 있고, 또 우리 플라사 목사님이 집회하셨던 내용을 잘 편집해가지고 한 번의 말씀을 1시간 15분 정도로 요약해서 일주일치 말씀을 목사님께 파일로 드렸거든요. 그런 부분을 활용하셔가지고 처음에 이제 들려드리고, 또 목사님들이 상담하실 때 필요하시면 저희가 통역을 지원할 수도 있고, 아니면은 시간만 맞으면 줌으로 연결해서 네팔 현지 전도인들이 상담을 할 수도 있고요. 벌써 네팔에서는 이미 벌써 천안교회 네팔 학생들을 줌으로 상담 여러 차례 했었고, 그리고 아프리카에 있는 분들, 또 중동 지방에 있는 분들, 그런 분들을 줌으로 상담해가지고 복음까지 쭉 듣게 한 그런 사례도 많습니다. 그래서 요즘에 줌으로 상담할 수 있게 돼서 전부 다 기회가 많이 생겼습니다. 그래서 춘천교회도 또 강원대학교에 많은 학생들이 또 왔다고 하니까 앞으로 또 어떤 길이 열릴지 모르겠지만은 그분들이 또 말씀 듣게 되면 좋겠고요. 그리고 현재까지 이제 네팔 선교의 바람은 한국에서 EPS 시험을 합격해서 여기 오신 분들이 4년 10개월 동안 한국에 체류하다가 네팔로 돌아오는데, 돌아와서 교회에 나오는 분이 한 분도 없습니다. 한국에 있는 동안에는 우리 교회 형제자매들하고 잘 지내고 가끔 전화번호도 주고받고 했는데 네팔 오면 갑자기 전화를 안 받아요. 또는 한 번 전화 받고 연락을 딱 끊어버리거나 전화번호를 바꿔버립니다. 한국에 있는 동안에는 교회하고 연결되는 것이 삶이 편리합니다.
한국 형제자매들이 말씀 듣겠다고 하면 정말 전폭적으로 지원해주고 친절하게 대해주고 음으로 양으로 도와주시지 않습니까? 이분들이 한국의 형제자매들의 그 마음을 잘 받아들였는데 그거를 밖으로 보이는 모습만 보고 이분이 진짜 하나님 말씀에 관심이 있구나. 쉽게 너무 착각하시면 안 돼요. 이분들이 이제 힌두교 문화에 자랐고 한국에 가서 돈만 벌어온 게 아니라 종교를 바꿔서 왔네 하면 집안에서 엄청난 반대가 있을 걸 생각해가지고 네팔에 도착하면서 바로 기독교 색채를 지우는 사람들이 지금까지 100%였습니다. 아직까지 한국에서 일하고 돌아온 분 중에 단 한 분도 한국에서 네팔로 돌아와서 교회에 출석하는 분이 없어요. 많은 사람들이 목사님 이번에 우리 교회 이분이 이제 다시 네팔로 돌아간답니다. 전화번호 드릴 테니까 잘 좀 챙겨주세요. 전화번호 받아 전화하면 전화 안 받아요. 네팔에서. 또 한 번 어떻게 통화되잖아요? 그럼 그다음부터 이제 제 번호를 차단하는 것 같아요. 뭐 그런 식으로. 그래서 도착하면 이렇게 전혀 다른 양상이 펼쳐지는 경우가 많습니다. 그래서 무조건 뭐 네팔 분들을 의심할 필요는 없겠지만은 말씀 잘 듣고 교회 잘 나온다고 그냥 이분은 진짜 믿었나 보다 너무 쉽게 착각하시지도 말고 그리고 또 사랑으로 잘 대해주시다가 시간이 많이 걸립니다. 조상 대대로 믿었던 힌두교를 버리고 하나님만이 참 신이시다라는 걸 받아들이는데 시간이 많이 걸려요. 생각하시고 많이 도와주십시오. 그리고 저희도 힘껏 네팔에 가서 돕겠습니다. 예. 이상입니다. 나머지 이제 그 내용들은 뭐 필요한 부분도 내일 설교 시간에 말씀드리겠습니다. 됐죠?